ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసినటువంటి ఘనత మన గురూజీ గంపా సార్ గారికి పాదాభివందనాలు. మనలో ఎప్పటికప్పుడు స్ఫూర్తిని కలిగిస్తూ స్ఫూర్తిని నింపుతున్నటువంటి స్ఫూర్తి ఫౌండర్ అయినటువంటి ది గ్రేట్ శ్యామ్ రాథోడ్ సార్ గారికి ఏ వండర్ఫుల్ ఈవినింగ్. 166 బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ అయినటువంటి రేష్మా మేడం గారికి, అదే విధంగా 166 బ్యాచ్ మెంటర్స్ కి, అదే విధంగా పార్టిసిపేట్స్ అందరికి ఏ గ్రేట్ ఈవినింగ్. మనం ఎక్కడైనా సభలో కానీ లేదంటే ఏదైనా ఆఫీసులో కానీ ఏదైనా ప్రజెంటేషన్ చేయాలంటే ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి, ఏమేమో నియమాలు పాటించాలి, ఆ ప్రజెంటేషన్ ఎఫెక్ట్ గా ఎలా రావాలి, సో పార్టిసిపేట్స్ కి అదే విధంగా వింటున్న వాళ్ళకి ఏ విధంగా అర్థం కావాలి అనే విషయాల గురించి చెప్పడానికి మన ముందు ఒక లెజెండరీ ట్రైనర్ వచ్చేస్తున్నారు. సార్ పేరు వచ్చేసి ఎస్ సాయిబాబా సార్. సార్ క్వాలిఫికేషన్ వచ్చేసి ఎంబీఏ మార్కెటింగ్ చేశారు. అండ్ ఇంపాక్ట్ తో అనుభవం అనేది ఇంపాక్ట్ సర్టిఫైడ్ ట్రైనర్ అండ్ ఐసిఐ డైరెక్టర్ ఆఫ్ కరీంనగర్. టిటిటిడబ్ల్యూఎస్ 128 బ్యాచ్ ఇన్ఛార్జ్ గా చేశారు అండ్ 146 బ్యాచ్ కి కోఆర్డినేటర్ గా చేశారు. అదే విధంగా సార్ వచ్చేసి సన్ ఫార్మర్ లో 4 సంవత్సరాల అనుభవం ఉంది. అదే విధంగా ప్రజెంట్ లుఫిన్ ఫార్మర్ లో 11 ఇయర్స్ నుంచి మన ఫీల్డ్ ఆఫీసర్ గా చేస్తున్నారు. సార్కి వచ్చేసి ఒక బెస్ట్ అవార్డు కూడా వచ్చి ఉంది. ఓరిటోరీ అవార్డు ఫ్రమ్ వెలిచెల కేశవరావు మెమోరియల్ ట్రస్ట్ నుంచి ఒక అవార్డు కూడా తీసుకొని ఉన్నారు సార్. అండ్ గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ లో, కాలేజీలలో చాలా మందిని స్టూడెంట్స్ ని చాలా రకాలుగా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ చేసి ఉన్నారు. సో వెల్కమ్ సార్, వెల్కమ్. దిస్ వర్చువల్ డాష్ ఇస్ యువర్ సార్. వెల్కమ్ సాయిబాబు సార్. Yeah, thank you, sir. Thanks a lot. First of all, I would like to thank each and everyone, especially Shyam Rathod sir, for giving this wonderful opportunity for me, and Haimalti madam, Ramesh Kar, and each and everyone who are there as the in charges and the coordinators and the mentors. For each and everyone, my heartful thanks to you all, especially the all of the participants who are there here. My heartful thankful to you, because you came here to learn something in this, irrespective of age. Age is a number only. It's not a what we call that. It's not shows our it's not shows our reflection. I mean that only the age is a number. It's not a it's only the figure, I would like to say. Even though irrespective of the age, you all the people have came here and joined in this program. It's a good initiation you have taken, and I wish you all the best for you all. And especially, I would like to thanks our Gampa Nageshwar Rao Garu, who has been created this wonderful platform and who is giving many more opportunities for younger generation like me. Also, I am a just a 1 year old trainer. I am associated with the Impact past 2 years onwards. Even though I am getting many more opportunities in this Impact, and so that's what I'm saying. Be with Impact, you can have many more opportunities. And okay, thank you. Sir, can I have, can you show the slides, sir? Yeah, okay. So, what is the topic, today's topic name? Can you anyone say the topic name, Andy? Today's topic? Actually, if my face is visible to you all, Andy, is it clear? My voice and my face and everything, my contact is clear? Anything else, please let me know. Is it clear? Right. Thank you, Andy. Thank you. Yes, sir, it's clear. Thank you. If anything else, please tell me. Yeah. And my sincere request to you all, please keep your mobiles in silent mode and pay attention towards to here. You can have what's the knowledge we gained, what's the knowledge we acquired. We would like to share you from various, we had a lot of experiences. I mean that we have given many more sessions in schools, colleges, like our TTTWS training sessions also, where we did mistakes and what we rectified that mistakes, and we would like to share those all the things with you. You are the very fortunate people are here. So I would like to say this thing to you all. Please remember that. Please keep your mobiles aside. Thank you. Okay. So what is the presentation skills? What you mean by presentation skills? And ఎవరైనా చెప్తారా అండి? Presentation, I mean first presentation అంటే ఏంటి? Forget about the skills. To present a topic, how can we present a topic?
Okay. What do you mean by presentation? Using slides, images, Okay. we can tell about a topic in a deep way using slides and images. We can present a topic. Okay. Which will call a presentation in your aspect. Am I correct, Andy? Renuka garu. Yeah, okay. Good, Andy. ఇంకెవరైనా చెప్తారా అండి? సార్, ఇట్స్ నాట్ ఏ మోటివేషనల్ క్లాస్, సార్. వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ రిమెంబరింగ్ టు యూ ఆల్, ఇట్స్ అన్ ఇంటరాక్షన్ సెషన్. సో వి బోత్, I reciprocate with you, at the same time you have to reciprocate with me. Then only our conversation will be very good and the session will goes very well. Okay, sir? అందరు కూడా కొంచెం ఇచ్చిన టాస్క్ ఇంటరాక్ట్ అవుదామండి. యా సార్, ప్రెజెంటేషన్ అంటే ఇచ్చిన టాస్క్ గానీ, క్వశ్చన్ గానీ, టాపిక్ ని గానీ ఓరల్ గా లేదా పిక్చర్స్ ద్వారా, ఇండివిజువల్ గా లేదా గ్రూప్ ద్వారా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం. ఓకే అండి. ఓకే, సూపర్ అండి. సో చూడండి, ఫస్ట్ మేడం రేణుకా గారు సంథింగ్ షీ సెడ్, అండ్ అనదర్ పర్సన్ జ్యోతి గారా అండి ఇప్పుడు చెప్పింది? ఎస్ సార్, ఎస్. యా, జ్యోతి మేడం చెప్పారు. సో షీ యాడెడ్ సంథింగ్. చూడండి, 1 by 1 ఒక ఇట్స్ కమింగ్ ఇన్ ఎ పాత్. ఇంకా ఎవరైనా చెప్తారా సార్? యా సార్, చెప్పండి సార్ ప్లీజ్. శంకర్ రాజ్ గారు. Happy evening, sir. Very happy So evening, it's a combination of two words, pre and sent. Pre అంటే ముందు, sent అంటే పంపించడం. సో ముందుగా మనం ఏదైతే పంపిస్తున్నామో, so that becomes your presentation. So whether it is your overall appearance or any slide shows, ఏదైనా సరే ముందు మనం పంపిస్తున్నాం. మనం మాట్లాడే ముందు అది మనం తయారుకి వెళ్తున్నాం అంటే మనని ముందుగా వీఆర్ సెండింగ్ అవర్ సెల్స్. సో వీఆర్ ప్రీ-సెంటింగ్. ప్రీ అంటే ఇట్ ఈస్ ముందు. ఇట్ జస్ట్ లైక్ ప్రీ ఇండిపెండెన్స్, పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ అంటా ఉంటారు కదా. ప్రీ అంటే ముందు. సో ముందుగా మనని మనం చూపించుకుంటున్నాం అన్నమాట. వీఆర్ సెండింగ్ అవర్ సెల్స్ దేర్. yes, సో దట్ correct, ఈస్ sir. presentation. Okay, sir, super. Sir, someone is muted. Yeah, please mute yourself. Yeah, okay, right. ఇంకెవరైనా లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఇంకెవరైనా చెప్పగలుగుతారా సార్? Can anyone, sir? No, sir? Yeah, okay. మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో ఆడియన్స్ కి అర్థమయ్యేలాగా చెప్పడం, వాళ్ళ ముందుంచడం. ఓకే, ఎస్ సార్, అందరు చెప్పింది చాలా కరెక్ట్ సార్. వాట్ ఎవర్ యూ ఆల్ సెడ్, ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్. బట్ వాట్ ఐ డూ వాంట్ టు యాడ్ సంథింగ్, సమ్ ఎక్స్టెన్షన్ టు యువర్ ద వర్డ్స్ వాట్ హావ్ బీన్ స్పోకెన్ బై యూ ఆల్. సార్, సింపుల్ సార్. ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏం లేదండి. ప్రజెంటేషన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఆర్ ది నాలెడ్జ్ which we would like to share to the audience in a proper way and to attract the audience. That is called the presentation skills. So generally presentations అంటే మనం చాలా వరకు చూస్తూ ఉంటాం కదా సార్. ఎక్కడైనా ఇప్పుడు ఆఫీస్లలోనే కానీ, so many people are working in Hyderabad city, I think so many more corporate offices you are working. సో మీరు చూస్తూ ఉంటారు సార్, అక్కడ ప్రజెంటేషన్స్ ఇస్తూ ఉంటారు. మనం అంటే ఎంప్లాయీస్ కి ఆఫీస్ టీమ్ తో కూడా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. అది మనం చూస్తూ ఉంటాం. బట్ మనం ఇక్కడ ఆ ప్రజెంటేషన్స్ కూడా మీరు చూస్తుంటారు సార్. వెన్ దే ఆర్ గివింగ్ ద ప్రజెంటేషన్, వెన్ దే ఆర్ షోయింగ్ ద ప్రజెంటేషన్, ఇఫ్ ద ప్రజెంటేషన్ ఈస్ గుడ్, ఈ ప్రజెంటేషన్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, ప్రజెంటేషన్ అంటే కేవలం స్లైడ్సే కాదండి. నేను ఎర్లియర్ గా చెప్తున్నాను, ఇప్పుడు మనం చెప్పబోయేటువంటి ఆల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనేటువంటివి దాంట్లో యాడ్ అయి ఉంటాయండి. ఇవన్నీ కలగలిస్తేనే, ఇవన్నీ పుట్ టుగెదర్ గా ఉంటేనే దాన్ని మనం ప్రజెంటేషన్ అని అంటాము. ఆ ప్రజెంటేషన్ ని మనం ఎలా డెలివరీ చేస్తున్నాం అనేటువంటిదే మనం చెప్పబోయేటువంటి ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అన్నమాట. ఓకే సార్. సార్, కెన్ యూ షో ద స్లైడ్స్? yes sir, నేను చేస్తాను సార్. Yeah, already I sent my PPT to Sudhakar sir. I think so he has been shared with you. yes, నేను చేస్తాను. Yeah, okay.
సో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని టాపిక్స్ అయిపోయాయండి? బాడీ లాంగ్వేజ్ అయిపోయిందా అండి అందరికి? హలో సార్, బాడీ లాంగ్వేజ్ అయిపోయిందా అండి? కంటెంట్ ప్రిపరేషన్, బాడీ లాంగ్వేజ్, వాయిస్ మాడ్యులేషన్, ఈ టాపిక్స్ కంప్లీటెడ్ అయ్యాయా సార్. సార్ అందరికి? కంప్లీట్ కంప్లీట్ అయ్యాయా బాడీ సార్? లాంగ్వేజ్ కంప్లీటెడ్ సార్. ఓకే సార్, సూపర్. కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ టోటలీ 31 టుడే 31 presentation session completed wow, sir. you are very I mean that very fortunate and మీరు 31 topics have been covered అంటే it's not a joke sir, it's very great sir. I would like to say you all. Yeah, okay. Now it's my presentation is ready to share with you. A few seconds. సార్ జస్ట్ వైట్ సార్ మళ్ళీ Yeah, okay madam, okay. ప్లే I will ఆఫ్ tell you. సార్ అంతలో మనం ఒక చిన్న డ్రిల్లింగ్ చేద్దామండి. ఇప్పటి వరకు మీకు 31 టాపిక్స్ అయిపోయాయి కదండి. యా, కెన్ ఎనీబడి సే అబౌట్ ది బాడీ లాంగ్వేజ్ ఆర్ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఆర్ కంటెంట్ ప్రిపరేషన్? ఎనీవన్, జస్ట్ 1 or 2 minutes చెప్పగలుగుతారా సార్? నేను ఈ 3 టాపిక్స్ అడుగుతున్నాను అని అంటే వీ హ్యావ్ ద కోరిలేషన్ విత్ అవర్ టాపిక్, టుడేస్ టాపిక్. సో వాట్ ఈస్ మీన్ బై కంటెంట్? వై ద కంటెంట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ స్పీకింగ్? వై ద బాడీ లాంగ్వేజ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్? ఎవరైనా సార్? సార్ ఇది ఒకటి, ఆల్రెడీ మీరు 31 days ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నారు అని అంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ యూ హావ్ 70 to 80% బీన్ కంప్లీటెడ్ ద ట్రైనింగ్ అండి. ఆఫ్టర్ ది ఫిజికల్ సెషన్స్ యూ విల్ బికమ్ యాజ్ ఎ ట్రైనర్స్. సో మనకు అవకాశం అనేటువంటిది ఇంపాక్ట్ లో అదే చెప్తారండి, అవకాశాలు అనేటువంటివి రావు, వచ్చినప్పుడు వాటిని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి అని చెప్పేసి. సో ఎవరైనా కూడా ఒకసారి అవకాశం వచ్చింది అనగానే ఎప్పుడు వస్తుందా అని చెప్పి ఈగర్ గా ఉండాలి అండి అందరం కూడా. సో మనకు అవకాశం వస్తేనే మనం ప్రూవ్ చేసుకోగలుగుతామండి. సో మీకు తర్వాత ఒక స్టోరీ కూడా చెప్తాను, వై ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ అనేటువంటిది. సో ఎవరైనా చెప్తారా సార్ వాట్ ఈస్ కంటెంట్ ప్రిపరేషన్, వై ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్? యా, శంకర్ రాజ్ గారు. సార్, కంటెంట్ అండ్ బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏదన్నా ఒక ప్రెజెంటేషన్ చేయాలి అంటే 2 things ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వన్ ఇస్ ది వర్బల్ అండ్ ది నాన్ వర్బల్. వర్బల్ వచ్చేసి మన కంటెంట్ చూపించుకుంటూ మనం వర్బల్ లో మనం చెప్తా ఉంటాము. నాన్ వర్బల్ వచ్చేసి మన బాడీ లాంగ్వేజ్. సో గంపా సార్ ఇప్పుడు ABCDలో చెప్పారు, ఇట్ ఇస్ జస్ట్ మియర్ వర్డ్స్ అయిపోతాయి. బాడీ లాంగ్వేజ్ కనుక ప్రాపర్ గా లేకపోతే దీస్ బికమ్స్ జస్ట్ వర్డ్స్. ఇట్ డజంట్ బికమ్, ఐ మీన్ అది ఆ టాక్ ఒక అర్థం ఉండదు బాడీ లాంగ్వేజ్ లేకపోతే. అదే విధంగా కంటెంట్ లేకపోతే మనం ఏం చెప్తున్నామో జనాలకు తెలియదు. ఓకే సార్, ఆడియన్స్ కి ఏం రీచ్ అవ్వాలో మనం చెప్పాలి అంటే కంటెంట్ ఉండాలి మన దగ్గర. అది సార్, యాజ్ పర్ మై నాలెడ్జ్ గోస్. సూపర్ సార్, కరెక్ట్ సార్, వాట్ యు సెడ్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ సార్. సార్ మనం ఇక్కడ ఏ చెప్పినా ఇట్ ఇస్ ద బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అండి. ఇక్కడ మనం వర్చువల్ లో ఏదైతే జరుగుతుందో, ఇప్పుడు మన ఫిజికల్ సెషన్ లో కూడా మీరు ఎన్ని మిస్టేక్ చేసినా ఇక్కడే చేయండి, మీరు ఎన్ని చెప్పాలనుకున్నా ఇక్కడే చెప్పండి. ఏదైనా యూ కెన్ స్పీక్ అవుట్ హియర్ ఓన్లీ. ఇట్స్ ఎ బెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ యూ ఆల్. వన్స్ మనం ఒక ట్రైనర్ గా రూపాంతరం చెందిన తర్వాత మనం ఒక దగ్గరికి వెళ్ళి సెషన్ చెప్పే టైం లోపల ఎటువంటి మిస్టేక్స్ అన్న ఉండకూడదండి. బికాస్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ దేర్ ఫర్ the audience who are there in front of us, they will shows us a lot of impact because they keep many more expectations on us. So kabatti aటువంటి టైం లోపల మన వ్యక్తులము ఎటువంటి పొరపాటు లేకుండా మాట్లాడడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. కాబట్టి మనం ఏది మాట్లాడాలనుకున్నా అది తప్పు అవుతుందా రైట్ అవుతుందా అన్న షై ఫీలింగ్ అనేది ఉండద్దు. మీరు మాట్లాడడానికి ప్రయత్నం చేయండి.
మాట్లాడుతూ ఉంటేనే అది చెప్తారు కదండి, తినగ తినగ వేపాకు కూడా తీయనవుతుంది అన్నట్టుగా మనం మాట్లాడుతూ ఉంటేనే మన ప్రజెంటేషన్ అనే మన వాక్ చాతుర్యం, వాక్ దాటి అనేటువంటిది, ఆ ఫ్లో అనేటువంటిది వస్తుందండి. ఎవ్వరం కూడా ఇక్కడ మీలాగే, అందరం కూడా మీలాగే వచ్చి జాయిన్ అయినటువంటి వాళ్ళము, మీలాగే తడబడ్డటువంటి వాళ్ళము. కాకపోతే ఏంటి అని అంటే ఆ యాక్సెన్సీ అనేటువంటిది మాట్లాడుతూ ఉంటే వస్తుందండి. యా, ఓకే మేడం. మేడం, ఈస్ దేర్ ఎనీ డిఫికల్టీ? సార్ నేను వెంకటేష్ ప్రసాద్ పంపించాను, అక్కడ సార్ దగ్గర కూడా ఇబ్బంది అవుతుంది సార్, అది ఆన్ అవ్వదు. ప్రజెంటేషన్ లో ఒకసారి ఇబ్బంది నాకు ఉందా అండి? పెట్టండి మేడం. అదర్వైజ్ యా, పంపిస్తా మేడం. ఓకే సార్. ఓకే సార్. It's 8:30. Okay, right now. So, okay, Andy, is it okay? Can I go with this? Okay, sir. Yeah. Sir. Yeah, okay. Thank you. Thank you, sir. See, sir, professional arbitrary skills and presentation skills ni we can say in a professional language like as a professional arbitrary skills అని కూడా అంటాం. ఇప్పుడు ఎర్లియర్ గా మీరు చెప్పారు కదండి, ప్రజెంటేషన్ అంటే ఇలా ఉంటుంది అని చెప్పేసి. సో వాట్ ఈస్ ప్రజెంటేషన్? సి, ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ కమ్యూనికేషన్. ఐ మీన్ దట్ వాట్ ఎవర్ ద ఐడియాస్ వీ హ్యావ్, దట్ మనకు ఉన్నటువంటి ఆలోచనల్ని, మన దగ్గర ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని ఆడియన్స్ కి మనం ఎలా చెప్పాలి అని అంటే వాళ్ళని ఆకట్టుకునే విధంగా చెప్పడమే మన యొక్క ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అండి. మరి అలా ప్రజెంటేషన్ చేయాలి అని అంటే మన దగ్గర ఎటువంటి కీస్ అనేటువంటివి ఉండాలి, అంటే ఎటువంటి ఆస్పెక్ట్స్, ఎటువంటి థింగ్స్ అనేటువంటివి మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి అనేటువంటిది మనం ఒకసారి చూద్దాం. సార్ నెక్స్ట్ సైడ్ సార్. యా, చూడండి, ఇక్కడ చూసారు కదండి, ఇక్కడ ఒక పిక్చర్ చూసారా అండి అందరూ? ఏంటండి ఆ పిక్చర్? ఏంటి సార్ ఆ పిక్చర్? వాట్ ఈస్ ఇట్ రిఫ్లెక్టింగ్? చార్ట్. చార్ట్. చార్ట్ అంటే ఇంకా చార్ట్ లో అది పర్ఫెక్ట్ గా ఒక చార్ట్ ఉందండి అక్కడ. ఏంటి ఆ చార్ట్ చెప్పగలుగుతారా అండి? కట్లెట్. కట్లెట్, ఓకేనండి. ఎస్, ఎగ్జాక్ట్లీ. కట్లెట్ అనుకోవచ్చు, పావ్ బజీ అనుకోవచ్చు. సో వీ కెన్ ట్రీట్ యాజ్ వి వాట్ ఈస్ ద చార్ట్? యా, టమాటో అండ్ సంథింగ్. సార్, ఇక్కడ నేను ఈ స్లైడ్ ఎందుకు పెట్టానంటే, ఇక్కడ ఈ పిక్చర్, వై ఐఎమ్ డిపెక్టింగ్ దిస్ పిక్చర్ మీన్స్, చూడండి సార్, ఏదైనా ప్రిపేర్ చేయాలి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చార్ట్ అనేటువంటిది అక్కడ ప్రిపేర్ చేస్తున్నారు. ఆ చార్ట్ ప్రిపేర్ చేసేటువంటి టైం లోపల సాల్ట్ ఎక్కువైనా, మిర్చి ఎక్కువైనా, ఏది ఎక్కువైనా మనం తింటామా సార్? దాన్ని తింటామా అండి? అంటే దాన్ని తినబోయే ముందు మనం ఎన్ని ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోటి వెళ్తాం సార్? ఇవాళ చాట్ తినాలి అని చెప్పేసి అనుకుంటాం సార్. అనుకొని ఆ చాట్ దగ్గరికి వెళ్తాం. వెళ్ళిన తర్వాత మన ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి తగ్గట్టుగా ఆ చాట్ ఉంటేనే మనం దాన్ని ఆస్వాదిస్తాం. అవునా కాదా సార్? అంతేనా కాదా అండి? అదే మన ఎక్స్పెక్టేషన్ కి తగ్గట్టు లేదనుకోండి, అప్పుడు మనం ఆ చాట్ ని తినగలుగుతామా? సింపుల్ అండి. లాజిక్ గా, ఏదో లాజిక్ గా ఆలోచించడం కాదు. వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ డైలీ లైఫ్, వీ కెన్ కోరిలేట్ విత్ దట్. దాంతో మనం ఒకసారి కోరిలేట్ చేద్దాం. దాన్ని మనం తినగలుగుతామా సార్? తిన్న తర్వాత అయినా ఏమనుకుంటాము, వీడికి ప్రిపరేషన్ సరిగ్గా రాలేదు, వీడు సరిగ్గా చేయలేదు, ఇంకోసారి వీడి దగ్గరికి రావద్దు అని చెప్పి అనుకుంటాం. అవునా కాదా సార్? ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్పండి, కాదా అండి? సో సేమ్ థింగ్, మనం ఇక్కడికి వస్తే మన ప్రిపరేషన్ కూడా ఎలా ఉండాలి?
సో ఇక్కడికి చాట్ దగ్గరకు వచ్చేవారు కూడా అది తినడానికి వచ్చేటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళ కస్టమర్స్, మనం చెప్పబోయే దగ్గర మన చెప్పేటువంటి టాపిక్ ని వినేటువంటి వాళ్ళు ఆడియన్స్ అండి. సో సింపుల్ అండి, మీరు దీన్ని మనం ఒకసారి కొరిలేట్ చేసి చూద్దాం. చూడండి, ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది ఎంత బాగుండాలి అని అంటే, మనం ఒక టాపిక్ చెప్పడానికి వెళ్తున్నాము, మన ప్రజెంటేషన్ చేయబోతున్నాం ఎక్కడైనా అని అంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు నో అబౌట్ అవర్ ఆడియన్స్. ఆడియన్స్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి. ఆడియన్స్ గురించి మనం ఏంటి సార్ తెలుసుకునేది? మనం వెళ్ళాలి, చెప్పాలి, రావాలి కదా సార్ అని అంటే అది 100% కరెక్ట్ కాదు సార్. బికాస్ ఆడియన్స్ ఎర్లియర్ గానే మనం చెప్పాము ఏంటి అని అంటే, దే హ్యావ్ సమ్ వాట్ వి కాల్ దట్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఆన్ అస్. మన పైన ఎన్నో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకొని వస్తారు. వాళ్ళ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కి మనం రీచ్ అవుతేనే మన యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టు, మన ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ గా ఉన్నట్టు. సో అందుకని చెప్పేసి ప్రిపరేషన్ లోపల ఈ 3 ఆస్పెక్ట్స్ అనేటువంటివి, ఈ 3 పాయింట్స్ అనేటువంటివి మనం ఎప్పుడు కూడా గుర్తుకు పెట్టుకోవాలి. ఫస్ట్ వన్ ఏంటండి? నో యువర్ ఆడియన్స్. సో టైలర్ యువర్ కాంటెంట్ టు ది ఇంట్రెస్ట్, లెవెల్స్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ అండ్ సీడ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఆడియన్స్. చూడండి సార్, నీడ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఆడియన్స్, ఐ మీన్ దట్ మనము ఆడియన్స్ యొక్క అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి అనుగుణంగానే మనం ఒక టాపిక్ అనేటువంటిది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఉదాహరణ చెప్తున్నాం సార్, ఇవాళ మనల్ని ఒక గెస్ట్ గా పిలిచారు ఒక స్కూల్ కి అని అనుకుందాం సార్. సో అక్కడ ఏం మాట్లాడమన్నారు అని అంటే, రీసెంట్ గా నిర్మలా సీతారామన్ గారు ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్ పెట్టారండి. సో ఆ ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్ గురించి మీరు పిల్లలకి ఒక ఆలోచన, అంటే పిల్లలకి ఒక సెషన్ చెప్పాలి అని చెప్పి పిలిచారనుకోండి. సో మనల్ని పిలిచినటువంటి కాన్సెప్ట్ ఏంటండి? ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్ గురించి డిస్కస్ చేయమని చెప్పి. మనం వెళ్ళిన తర్వాత ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్ ని చెప్తారు, వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి అక్కడ అదే చెప్తారండి. ఆడియన్స్ అంటే అక్కడ ఉన్నటువంటి పిల్లలకి, టుడే వన్ ఫేమస్ పర్సన్ ఈస్ కమింగ్ అండ్ రిప్యూటెడ్ పర్సనాలిటీ ఈస్ కమింగ్ టు గివ్ అండ్ అడ్వైజెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ హీ వుడ్ లైక్ టు షేర్ విత్ అస్ అబౌట్ ద ఫినాన్షియల్ బడ్జెట్ అని చెప్తారు వాళ్ళకి. సో అటువంటి టైంలో మనం అనేటువంటి వ్యక్తులము చెప్పాల్సినటువంటి టాపిక్ కి సంబంధించినటువంటి ఆడియన్స్ ని అనుగుణంగా మనం ప్రిపేర్ చేసుకోకపోతే అప్పుడు వాళ్ళు వింటారా సార్ ఏదైనా? ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఈజ్ గుడ్ ఇంప్రెషన్ అంటారండి. మనం వెళ్ళిన తర్వాత మనం చెప్పేటువంటి టాపిక్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ 5 minutes లోనే అక్కడ మన ఏంటి అనేటువంటిది ఆడియన్స్ లోపల ఒక ముద్ర పడిపోతుంది సార్. 100% మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేసి చూడండి. ఈవెన్ ఇప్పుడు నేను ఇక్కడికి వచ్చి చెప్తున్నాను సార్, ఫస్ట్ మీరు ఏమనుకుంటారా అని అంటే, ఆ సాయి బాబు అంట సంథింగ్ ఎవరో ఏంటో అని అనుకుంటారు. బట్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆహా వీడు ఇలా చెప్తారా, ఇలా ఉంటుందా అని ఏ స్పీకర్ పైన వచ్చే ముందు ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది, చెప్పి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. అవునా కాదా సార్? హౌ ద వే దే ఆర్ ప్రజెంటింగ్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అందుకని ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో యువర్ ఆడియన్స్. మీ యొక్క ఆడియన్స్ గురించి తెలుసుకోండి, వాళ్ళ నీడ్స్ ఏంటివి, వాళ్ళకి మనం చెప్పాల్సినటువంటి టాపిక్ ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని తెలుసుకొని ఆ టాపిక్ కి అనుగుణంగా యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ అబౌట్ దట్ రిలేటెడ్ టు ద టాపిక్. ఊరికే మనం వెళ్ళి టాపిక్ గురించి నా దగ్గర నాలెడ్జ్ బాగుంది నేను చెప్పేస్తాను అని అనడం తప్పు సార్. రీసెర్చ్ థరోలీ, మనకు కావాల్సినటువంటి కంటెంట్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని యూ కెన్ రిఫర్ ద బుక్స్, అదర్వైజ్ యూట్యూబ్ ఆర్ చాట్ జీపీటీ, మెనీ మోర్ సోర్సెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా ఆల్సో. సో రీసెర్చ్ థరోలీ అండి సెకండ్ పాయింట్. మనం దానికి సంబంధించి ఆడియన్స్ కి కావాల్సినటువంటి నీడ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనం థరోగా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి. నెక్స్ట్ ఏంటి అంటే స్ట్రక్చర్ యువర్ ప్రజెంటేషన్. ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ మనం గ్యాదర్ చేసాం సార్, ఆ గ్యాదర్ చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం నీట్ గా ఒక పద్ధతిగా రాసి పెడతామా సార్? మనకు నచ్చినట్టుగా రాసి పెట్టేసుకుంటాం. ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్ లో ఏం చేయాలి అని అంటే దాన్ని ఒక స్ట్రక్చర్ యువర్ ప్రజెంటేషన్, దానికి ఒక స్ట్రక్చర్ ఇవ్వండి. ఏ పాయింట్ తర్వాత ఏ పాయింట్ మాట్లాడాలి, ఏ పాయింట్ తర్వాత ఏ పాయింట్ తీసుకోవాలి, ఏ పాయింట్ తర్వాత ఏ పాయింట్ తీసుకోవాలి అని ఒక సీక్వెన్స్ అనేటువంటిది మనం ఫాలో కావాలి. అలా ఫాలో అవుతూ ఉంటే మన కంటెంట్ అనేటువంటిది 100%, మన ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది 100% ఫస్ట్ స్టెప్ లో ప్రిపరేషన్ అయిపోయినట్టు. మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను సార్, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నో ద నీడ్స్ ఆఫ్ యువర్ ఆడియన్స్.
According to that, research thoroughly. You refer the books or you go through with the ChatGPT, AI, whatever the tools are available with you. మీ దగ్గర ఎన్ని సోర్సెస్ ఉన్నాయో అన్ని సోర్సెస్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేయండి. చేసినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఒక స్ట్రక్చర్ లో పెట్టడానికి, ఒక సీక్వెన్స్ లో ప్రజెంట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి. దీన్ని అంతటిని సింపుల్ గా మీకు ఫిజికల్ సెషన్ లో వస్తుంది, ఐఓ అంటారండి. ఐఓ అని చెప్తారు. ఆ ఐఓ అనేటువంటిది మనం ప్రిపేర్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో మీరు ఫర్దర్ గా ఫిజికల్ సెషన్స్ లో వాట్ ఈస్ ఐఓ అనేటువంటిది నేర్చుకుంటారు. వన్ ఆఫ్ ద ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ అండి. సో ఈ మూడు ఫస్ట్ ప్రిపరేషన్ లో ఈ మూడు అనేటువంటివి మనం ఖచ్చితంగా ఫాలో కావాలి. అలా చేస్తేనే మనకు కావాల్సినటువంటి చార్ట్ అనేటువంటిది పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అవుతుంది. సార్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. చూడండి, నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి కంటెంట్. సార్ ఇంతకు ముందు ఒకరు చెప్పారండి, ఏంటి అంటే కంటెంట్ అంటే ఏంటి అని. నేను మిమ్మల్ని 3 టాపిక్స్ పైన మిమ్మల్ని అడిగానండి. ఆ 3 టాపిక్స్ కూడా మనకు కొరిలేటెడ్ ఉంటాయని. వాట్ ఈస్ ద పర్సెంట్ ఆఫ్ అ కంటెంట్ ఫర్ అన్ ఎఫెక్టివ్ స్పీకింగ్? కంటెంట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత ఉంటుందండి? ఎవరైనా చెప్పగలుగుతారా సార్? ఎంత ఉండాలి? టాపిక్ అయిపోయింది కదండి మీకు, కంటెంట్ ప్రిపరేషన్. సో దాంట్లో 3 థింగ్స్ అంటే మూడింటి గురించి చెప్తాం మనం, కంటెంట్, బాడీ లాంగ్వేజ్, వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అని చెప్పేసి. కంటెంట్ పర్సెంటేజ్ ఎంత తీసుకుంటామండి మనం? చెప్పగలుగుతారా సార్? ఇఫ్ యూ వాంట్ టు షేర్ విత్ ద టెక్స్ట్ ఆల్సో షేర్ చేయొచ్చు. చెప్పలేరా అండి? సో సార్ ఇప్పటికీ మీతో అదే చెప్తున్నారండి. సార్ వాళ్ళు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వండి. చూడండి, కంటెంట్ అనేటువంటిది ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుంది? 70%. సార్ సూపర్ సార్. ఇంకా ఎవరైనా? 7%. వెరీ గుడ్. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఒక్కసారి వెంకటేష్ గారికి ఒకసారి మనం క్లాప్స్ ఇద్దామండి. వెంకటేష్ గారు చెప్పింది 100% కరెక్ట్ అండి. 7% అనేటువంటిది కంటెంట్. కంటెంట్ అనేటువంటిది 7% గా ఉంటుంది మనం చెప్పేటువంటి ఎఫెక్టివ్ స్పీకింగ్ లో. మరి వాస్తవానికి చూసినట్లయితే కంటెంట్ అనేటువంటిది ఒక సింపుల్ గా చూద్దాం సార్. మనం ఒక బిల్డింగ్ లో, కన్స్ట్రక్షన్ చేసినటువంటి బిల్డింగ్ లో 5th ఫ్లోర్ లో ఒక ట్యాంక్ అనేటువంటిది మనం పెట్టుకుంటే, ఆ ట్యాంక్ మనం కింద ట్యాప్ ఓపెన్ చేయగానే ఫ్లో వస్తుందా సార్? హలో, దాంట్లో వాటర్ లేవండి, కానీ ఓపెన్ చేయగానే ఫ్లో వస్తుందా? వస్తుందా సార్? రాదు సార్. ఎందుకు రాదు సార్? సార్ అన్మ్యూట్ అవ్వండి సార్, తిరుపతి గారు. We require water pressure. వాటర్ అనేటువంటిది రిక్వైర్. వాటర్, ఆ ట్యాంక్ అనేటువంటిది వాటర్ లేనంత వరకు కాబట్టి ఎంప్టీ టూల్. వన్స్ ఇట్ ఫిల్డ్ అప్ విత్ ద వాటర్, దెన్ వన్స్ యూ ఓపెన్ ద ట్యాప్, దెన్ ఇట్ ఫ్లోస్ లైక్ ఎనీథింగ్ అండి. సో కంటెంట్ అనేటువంటిది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. 7% ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో రోల్ ప్లే చేస్తుంది. బట్ ఆ 7% కంటెంట్ అనేటువంటిది మన దగ్గర లేకపోతే మనకు వచ్చేటువంటి ఫ్లో అనేటువంటిది ఆగిపోవడం జరుగుతుంది సార్. అందుకే కంటెంట్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎంత ప్రిపేర్ అవుతే, మనం ఒక 5 minutes, మీకు తెలుసా అండి, మనం ఒక 5 minutes ప్రజెంటేషన్ చెప్పాలి అని అంటే 2 to 3 hours ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్. అదే 2 hours ప్రజెంటేషన్ చెప్పాలి అని అంటే మనం ఒక 1/2 hour ప్రిపేర్ అయినా సరిపోతున్నాం. ఎందుకు అని అంటే మనకి ఇచ్చేటువంటి టైం 5 minutes కాబట్టి ఆ 5 minutes లో మన కంటెంట్ అనేటువంటిది మనం డెలివరీ చేయాలి. కాబట్టి కంటెంట్ ఈజ్ ఎ మదర్ రూమ్ ఫర్ ఏ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ అని నేను చెప్తాను సార్. సో ఆ కంటెంట్ అనేటువంటిది మళ్ళీ ఎలా ఉండాలి అంటే, సో ఎంగేజింగ్ ఇంట్రొడక్షన్. చూడండి సార్, స్టార్ట్ విత్ ఏ హూక్ సచ్ ఎ సర్ప్రైజింగ్ ఫ్యాక్ట్, ఏ క్వశ్చన్ ఆర్ ఏ స్టోరీ ఆర్ క్యాప్చర్ అటెన్షన్. చూసారు కదండి, ఫస్ట్ ఏముండాలండి దాంట్లో? ఏ హూక్ ఉండాలి. హూక్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్, చెప్తున్నాను కదండి, మనం ఒక స్టోరీయే కానివ్వండి, ఏదైనా సర్ప్రైజింగ్ చేసేలాగా ఉండాలి. ఎర్లియర్ గా నేను మీతో చెప్పాను సార్, మీరు ఒక టాపిక్ చెప్పడానికి మీరు ఒక స్పీకర్ గా మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేశారు, ఏదైనా రిప్యూటెడ్ ఆర్గనైజేషన్ కి మీరు వెళ్ళారు.
వెళ్ళిన తర్వాత మనం చెప్పాం కదా, ఫస్ట్ ఇంప్రెషన్ ఇస్ బెస్ట్ ఇంప్రెషన్ అని చెప్పేసి, ఆ 5 minutes లోనే మన పైన ఇంప్రెషన్ అనేటువంటిది పడుతుంది. కాబట్టి మీరు స్టార్ట్ చేసేటువంటి టైంలో ఏదైనా ఒక స్టోరీతో స్టార్ట్ చేయండి. ఆ స్టోరీ అనేటువంటిది మన కంటెంట్ కి సంబంధించింది అయి ఉండాలి. రీసెంట్ గా మనల్ని ఒక ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ గురించి చెప్పమని చెప్పి ఒక స్కూల్లో మనల్ని పిలిచారు సార్. అప్పుడు నేను వెళ్ళి అక్కడ ఆర్ట్ ఆఫ్ పేరెంటింగ్ గురించి చెప్పాలి. ఇది చెప్పాల్సింది పేరెంట్స్ కి సార్, పిల్లలకు కాదు. సో అక్కడ 300 మెంబర్స్ ఆఫ్ పేరెంట్స్ వచ్చి కూర్చున్నారు. సో వాళ్ళు నాకంటే చాలా పెద్దవాళ్ళు. సో వాళ్ళకి మనం ఈ టాపిక్ గురించి చెప్పాలి. సో వెళ్ళగానే నేను కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకున్నాను, నేను వెళ్ళాను. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తున్నాను సార్. నేను వెళ్ళగానే అక్కడ ఫస్ట్ ఒక చిన్న విషయంతో స్టార్ట్ చేశాను. ఏంటి అంటే, పిల్లలందరికీ కూడా తల్లి అంటే చాలా మధురమైనటువంటి అమృతం అని చెప్పవచ్చు. అటువంటి తల్లి అనేటువంటిది ఎంత గొప్పది అని అంటే, ఒక రూపానికి ఆకారాన్నిచ్చి లోకానికి చూపించే శక్తి, తనువు అనువంత నొప్పులతో భరించేటి ఓ మాతృమూర్తి, తన పొత్తిళ్లలో చిరునవ్వుల చూసి 9 నెలల బాధను మరిచి అమ్మా అమ్మా ఒంటిలో సత్తువ ఒత్తిగా చేసి నెత్తుటి చెమటను చమురుగా పూసి పసిబిడ్డలోని ప్రాణదీపాన్ని వెలిగించబూని నావే, నీ ఉసురు వెళ్ళిపోతున్నగాని ఎముడి గుమ్మానికెదురుగా నిలబడి కలబడి కొట్లాడినవే అమ్మ, పొడి చేరిన బిడ్డ ఎదను ముద్దాడగా, బిగబట్టి ఊపిరొక్కసారి కన్ను రెప్పలల్లో కన్నీరును దాల్చగా, కన్న ప్రేమకు నిండు రూపమై నిలిచినావమ్మా, సృష్టికి జీవం పోసినది 2 అక్షరాల ప్రేమ, నీ గర్భగుడిలో పురుడోసుకున్నదే మానవ చిరునామా. ఇలా మొదలు పెట్టాను సార్. ఒక్కసారిగా వాళ్ళంతా కూడా స్టాండింగ్ ఓవేషన్ లో నిల్చొని క్లాప్స్ కొట్టడం అనేటువంటిది జరిగింది. అంటే అక్కడ సిచ్యువేషన్ ఏమైపోయింది అని అంటే, ఆడియన్స్ చేతిలో ఉన్నటువంటి కంట్రోల్ అనేటువంటిది మన చేతిలోకి రావడం. లేదు అంటే ఒక స్టోరీ చెప్పండి, ఏదైనా ఎఫెక్టివ్ గా ఉండేటువంటి స్టోరీ. సో ఇలా మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, కంటెంట్ అనేటువంటిది ఫస్ట్ ఎంగేజింగ్ ద ఇంట్రొడక్షన్ ప్లేస్ ఎ విటల్ రోల్ ఇన్ ఎఫెక్టివ్ స్పీకింగ్, ఇన్ ఎఫెక్టివ్ ప్రెజెంటేషన్, ఐ వుడ్ లైక్ టు సే. సో అందుకని చెప్పేసి ఇంట్రొడక్షన్ అనేటువంటిది ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి క్లియర్ మెసేజ్. ఇప్పుడు నేను ఒక సాంగ్ పాడాను సార్, సాంగ్ పాడేసేసి మనం ఏం చెప్పాము అని అంటే, మీరు తల్లి అనేటువంటి ఒక స్త్రీ శక్తి యొక్క రోల్ అనేటువంటిది పిల్లల్ని పెంచడంలో, పిల్లల్ని కనేటప్పుడే కానీ తన యొక్క భారం అనేటువంటి, తను తీసుకున్నటువంటి పెయిన్ అనేటువంటిది ఎంత ఉంటుంది అంటే అంత ఇంత కాదండి. అటువంటి తల్లిదండ్రులు మీరు ఇప్పుడు పిల్లల్ని చూసుకునేటువంటి విధానంలో కూడా కొన్ని జాగ్రత్తలను మీరు పాటించాల్సి ఉంటుంది అని చెప్పి మనం మొదలు పెట్టాము. సో కాబట్టి మెసేజ్ అనేటువంటిది క్లియర్ గా ఉండాలి. బీ కాన్షియస్ అండ్ ఫోకస్ ఆన్ ద కీ పాయింట్స్, అవాయిడ్ ఓవర్లోడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. చెప్తున్నాను కదా సార్, మనం చెప్పేటువంటి కంటెంట్ కి సంబంధించిందే మనం మెసేజ్ అనేటువంటిది క్లియర్ గా ఉండాలి. అలా చెప్తేనే మన ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది పండుతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి చూడండి, ఇక్కడ విజువల్ ఎయిడ్స్ చెప్తున్నాం సార్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదండి, నా ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది నేను ఒక స్లైడ్ అంటే పీపీటీ ప్రిపేర్ చేశాను, ఆ పీపీటీ ప్రకారం చెప్తున్నాను. ఆ పీపీటీ అనేటువంటిది మనం చేసేటువంటి పీపీటీ అనేటువంటిది ఎఫెక్టివ్ గా ఉండాలి. విజువల్ ఎయిడ్స్ అనేటువంటిది మనం యూజ్ చేయాలి. దానికి మీకు ఆల్రెడీ టాపిక్ కూడా అయిపోయిందండి. మీకు ఇది పీపీటీ ప్రజెంటేషన్, పీపీటీ ప్రిపరేషన్ గురించి ఒక టాపిక్ అయిపోయింది కదండి. సో ప్రిపరేషన్ ఎలా చేయాలి అని చెప్పేసి కూడా మీకు ఆల్రెడీ ఆ టాపిక్ అయిపోయి ఉంటుంది. సో కాబట్టి ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది ఎఫెక్టివ్ విజువల్ ఎయిడ్స్ ని మనం యూజ్ చేయాలి. ప్రేక్షకులని, శ్రోతలని ఆకట్టుకునేలాగా ఉండాలి మనం చేసేటువంటి విజువల్ ఎయిడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో. ఏదో మనం చెప్పమన్నాం కదా అని హర్రీ బర్రీగా తీసుకెళ్లి ఏదో ఒక టాపిక్ ని కట్ కాపీ పేస్ట్ చేసి చెప్పడం 100% కరెక్ట్ కాదండి. అది ఒకటి కంపల్సరీగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్ సార్ నెక్స్ట్ చూడండి సార్, మనం వచ్చేసి డెలివరీ చూడండి సార్. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి అనండి, డెలివరేషన్ అంటే డెలాబరేషన్ ఆఫ్ అవర్ స్పీచ్, డెలాబరేషన్ ఆఫ్ అవర్ ప్రజెంటేషన్. సో మనం డెలివరీ చేసే ముందు
చూడండి సార్, ప్రాక్టీస్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ అని అంటారు, అవునా కాదా అండి? ఎస్ సార్ నో? ఇవాళ నేను ఇక్కడ వచ్చి చెప్పడానికి ముందు ఒక 2.5 hours నేను పీపీటీ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం, దానికి సంబంధించినటువంటి విజువలైజ్ పెట్టుకోవాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటి అనేటువంటిది నేను తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేశానండి. ఎప్పుడైనా చూడండి సార్, ఎంత గొప్ప స్పీకర్ అయినా కూడా ఒక సెషన్ చెప్పడానికి వెళ్తున్నాము అని అంటే కంపల్సరీగా ప్రాక్టీస్ అనేది చేసే వెళ్తాం సార్. అంటిల్ అన్లెస్ we became as a టాప్ మోస్ట్ అంటే ఆల్ కంటెంట్స్ ఇంకైనా పర్ఫెక్ట్లీ చెప్పగలుగుతానని మనంతటా మనం అనుకున్నప్పుడు తప్పితే. కాబట్టి ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్స్ పర్ఫెక్ట్ అండి. ఇప్పటి వరకు మీరు ఎంతమంది, నేను ఒక బెస్ట్ ప్రాక్టీస్ కి సంబంధించినటువంటి ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు సార్ మనకి, ఆ ఫ్రెండ్ ఎవరో చెప్పగలుగుతారా సార్? మనం ప్రాక్టీస్ చేయడానికి, మనలో ఉన్న లోటుపాట్లను గుర్తించడానికి, మనం చెప్తుంది కరెక్టా కాదా అని చెప్పడానికి మనకు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడండి. ఎవరో చెప్పగలుగుతారా సార్? సూపర్ సార్, సూపర్ సార్. రాధికా మేడం గారికి ఒకసారి క్లాప్ సార్. సార్ మీరు ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి సార్, మీరు ఎన్ని సార్లు ప్రాక్టీస్ చేస్తే మిర్రర్ ముందు అంత ఎఫెక్టివ్ గా వస్తుంది సార్. మీ యొక్క బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది మీకు తెలుస్తుంది, మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ మీకు తెలుస్తుంది, మీ కంటెంట్ ఎలా ఉన్నది అనేటువంటిది మీకు తెలుస్తుంది. కాబట్టి మీరు డెలివరీ చేసే ముందు ఐ మీన్ దట్ వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివింగ్ యువర్ స్పీచ్, వైల్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు గివింగ్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ విత్ ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్, మీరు ప్రాక్టీస్ అనేటువంటి చాలా చేయాలి సార్. ఇక్కడ చూడండి సార్, రిహార్సల్, డూ ద రిహార్సల్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. సో అది ఎప్పటి వరకు చేయాలి అని అంటే మీది మీకు నమ్మకం వచ్చేంత వరకు, నేను 100% కరెక్ట్ గా చెప్పగలుగుతాను అనే నమ్మకం మీకు వచ్చేంత వరకు మీరు చాలా టైమ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి టైంలో నెక్స్ట్ చూడాల్సింది ఏంటండి? వాయిస్ మాడ్యులేషన్ చూడండి. ఏంటి సార్? వాయిస్ మాడ్యులేషన్. వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఫర్ ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో ఎంత రోల్ ప్లే చేస్తుందండి ఇన్ ది టర్మ్స్ ఆఫ్ ద పర్సంటేజ్? చెప్పగలుగుతారా సార్? వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అనేటువంటిది ఎందుకు వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఇంపార్టెంట్? If our voice is not clear and it was not attractive, no one can going to listen our class. ఎస్, వెరీ గుడ్ అండి. సో రేణుకా గారు చెప్పారు కదండి, వాయిస్ అనేటువంటిది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఎంత పర్సంటేజ్ ఇట్ విల్ ప్లే రోల్ అండి? కెన్ ఎనీబడి సే? సో 38% ఉంటుందండి. వాయిస్ యొక్క గొప్పతనం అనేటువంటిది, పర్ఫెక్ట్ స్పీకింగ్ రావాలి అని అంటే 38% వీటాల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది వాయిస్ మాడ్యులేషన్. సో వాయిస్ అనేటువంటిది అంత ఫ్లో ఆఫ్ కంటిన్యూటీ ఉండాలి, ఎక్కడ ఎత్తుకోవాలి, ఎక్కడ దించాలి అనేటువంటిది మనకు తెలిసి ఉండాలి. వాయిస్ మాడ్యులేషన్ అనేటువంటిది లేదు అంటే చూడండి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చిన్నగా ఒక మనం ఉదాహరణ చూద్దామండి. వాయిస్ మాడ్యులేషన్ లో ఒక చిన్న ఉదాహరణ ఏమంటున్నానంటే, నా కార్ నువ్వు తీసుకెళ్ళావా, ఇది ఒక సెంటెన్స్ సార్. ఓకే, నేను దాన్ని ఏం చెప్తున్నానంటే, నా కార్ నువ్వు తీసుకెళ్ళావా, నా కార్ నువ్వు తీసుకెళ్ళావా, నా కార్ నువ్వు తీసుకెళ్ళావా. చూడండి సార్, ఎక్కడ ఎత్తుతున్నాము అంటే ఒక్కో దగ్గర మనం స్ట్రెస్ చేస్తున్నటువంటి విధానంలో బట్టి అక్కడ మీనింగ్ అనేటువంటిది మారుతుంది. చూసారా సార్? నా కార్ నువ్వు తీసుకెళ్ళావా అంటే అక్కడ నేను అనే వ్యక్తిని గొప్ప అవుతున్నాను, అంటే నా యొక్క కారు నువ్వు తీసుకెళ్ళావా అని చెప్పేసి. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాను సార్, నా కారు నువ్వు తీసుకెళ్ళావా అంటే నీకు నడిపొస్తుందని చెప్పి నువ్వు తీసుకెళ్ళినావా. ఇట్లా వాయిస్ అనేటువంటిది మనం ఎక్కడెక్కడ ఒత్తి చెప్తున్నామో అక్కడక్కడ బట్టి దాని మీనింగే మారిపోతుంది. చూడండి సార్, మీరు మాట్లాడతారా అని అన్నానండి, మీరు మాట్లాడతారా అని అన్నానండి. చూడండి, అక్కడ మీరు మాట్లాడతారా అని అనేది ఒక స్టేట్మెంట్, అంటే మీకు ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చినట్టుగా ఉంది. మీరు మాట్లాడతారా అంటే అక్కడ ఏమైపోయిందండి, అంటే నాకేం రాదు అని నువ్వు అనుకుంటాను, మీరు డిసైడ్ చేశారు కాబట్టి నేనేం మాట్లాడలేనని. దట్ ఈస్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ద వాయిస్ మాడ్యులేషన్. సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నానండి. అందుకే ఎక్కడ మనం ఎత్తాలి టాపిక్ ని, ఎక్కడ మనం దిగాలి,
అంతా ఒకటే సభకెళ్ళి మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాం అనుకోండి, చక్కగా వెళ్ళి మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే ఒకటే ప్రాసలో మాట్లాడుతూ ఉంటే వినేవారికి ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఒక న్యూస్ రీడర్ వచ్చి న్యూస్ చదువుతున్నారని అనుకుంటారు. అవునా కాదా అండి? మనం న్యూస్ రీడర్స్ కాదు. వీఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ గ్రేట్ స్పీకర్, వీఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ఏ గ్రేట్ ట్రైనర్. కాబట్టి వాయిస్ మాడ్యులేషన్ ఈజ్ ఆల్సో అ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టూల్ ఫర్ గివింగ్ ఏ ఎఫెక్టివ్ ప్రజెంటేషన్. నెక్స్ట్ చూడండి, బాడీ లాంగ్వేజ్ అని చెప్తున్నాం సార్. నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాం సార్ మనం? బాడీ లాంగ్వేజ్. ఓకే సార్, మరి బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది, అసలు బాడీ అనేటువంటి దానికి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుందా? చెప్పండి సార్, బాడీకి ఒక లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఉంటుందా? సార్ మీరు ఇంటరాక్ట్ అవ్వండి సార్, కొంచెం నాకు చెప్పండి, చెప్తే నేను కూడా మీతో ఉంటుంది interact సార్. Yes, sir. ఉంటుంది. వెరీ గుడ్ ఉంటుంది. అండి. సో ఎలా ఉంటుంది అండి, సార్, బాడీ ఏమైనా లాంగ్వేజ్ చెప్పగలుగుతారా సార్? బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది, బాడీకి ఒక లాంగ్వేజ్ ఉంటుందని ఎలా ఐ చెప్పగలుగుతామండి? కాంటాక్ట్, ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్, ఓకే జెస్చర్స్. స్టాండింగ్ ఓకే పొజిషన్, ఓకే, బాడీ ఒక చిన్న లాంగ్వేజ్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూద్దామంటే. స్టాండింగ్ పొజిషన్ ఆల్సో. స్టాండింగ్ సూపర్ పొజిషన్. మేడం, సూపర్ మేడం, వెరీ గుడ్. చాలా బాగున్నారండి. 166 బ్యాచ్ నేను అనుకున్న దానికంటే చాలా సూపర్ గా ఉన్నారండి. సూపర్ అండి, మీరు అందరు కూడా వెరీ అప్కమింగ్ వెరీ వెల్ నోన్ స్పీకర్స్ అవుతారండి. సో మనం బాడీ లాంగ్వేజ్ కి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం సార్. ఒక వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఒకరింటికి వెళ్ళారండి, అంటే రిలేటివ్స్ ఇంటికి వెళ్ళారనుకుందాం. వెళ్తే హస్బెండ్ కి జనరల్ గా టీ కాఫీ ఆఫర్ చేస్తారు కదండి ఎవరైనా ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు మనకి. సో హస్బెండ్ కి టీ ఇచ్చారండి, టీ ఆర్ కాఫీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యూ కన్సిడర్. ఆయన తాగుతున్నారండి. ఆయన వాడబెట్టి తాగిన దోశ తర్వాత ప్లీజ్ మ్యూట్ యువర్ సెల్ఫ్. సో ఆ టీ అనేటువంటిది సిప్ చేస్తున్నారండి. ఇలా సిప్ చేసిన తర్వాత ఆయన ఇమీడియట్ గా ఏమన్నారంటే, బా ఇలాంటి టీ నేను ఎప్పుడు తాగలేదు అని అన్నారండి. అనగానే పక్కన ఉన్నటువంటి వాళ్ళ వైఫ్ ఏం చేశారని అంటే, అని ఒక్కసారి ఇట్లా అన్నారండి అని అన్నారండి. ఆమె అక్కడ ఏమన్నా మాట్లాడిందా సార్? ఇమీడియట్ గా నెక్స్ట్ స్టేట్మెంట్ ఏమొచ్చింది అని అంటే, అతని వాయిస్ లో నుంచి, కాఫీ బాగుందండి, చాలా బాగుంది, థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ దిస్ కాఫీ అని చెప్పారు సార్. ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్ లో ఇంతవరకు తాగలేదనేటువంటి కాఫీ ఒక్కసారిగా వాళ్ళ వైఫ్ వచ్చేసి ఒక్కసారిగా ఇలా అనగానే స్టేట్మెంటే చేంజ్ అయిపోయిందండి. సింపుల్ అండి, అక్కడ ఆమె ఏం మాట్లాడలేదు, ఏం చెప్పలేదండి. నెక్స్ట్ అన్నదండి, ఆయన కూర్చున్నాడు, మాట్లాడుతూనే ఉన్నాడు. మాట్లాడుతుంటే జనరల్ గా ఇవన్నీ మనం రియల్ లైఫ్ లో ప్రాక్టీస్ చేస్తాం కదండి. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, రియల్ లైఫ్ లో మనం చూస్తూ ఉంటాము. ఆమె మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చినా, మనం వెళ్ళినా కానీ అక్కడ మాట్లాడుతున్నటువంటి టైంలో గంటల తరబడి మాట్లాడుతూ ఉంటే పక్కన ఉన్నటువంటి వైఫ్ ఏం చేస్తారనంటే చిన్నగా ఇలా అంటారండి. ఒక్కసారిగా ఇలా అన్నారని అంటే హస్బెండ్, ఇంకా వెళ్తున్నామండి, మళ్ళీ నెక్స్ట్ టైం వచ్చినప్పుడు కలుస్తామని చెప్తారండి. గంట సేపు సాగినటువంటి కన్వర్జేషన్ ఒక్క నిమిషంలో దానికి కంక్లూజన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. సింపుల్ అండి, అవునా కదా? చూడండి, తను అనేస్తారు, ఇంకా అని అనేస్తారు అంతే. అనగానే అక్కడ కంక్లూజన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. అక్కడ ఆమె ఏమన్నా చెప్పారా అండి? ఇంటరాక్ట్ అయ్యారా వాళ్ళతో? ఏం లేదు. హస్బెండ్ ఒక్కసారి చూడగానే ఆమె తల ఇలా ఊపిందండి. ఊపగానే ఆయనకు అర్థమైపోయింది, ఆహా ఇప్పుడు నా టైం అయిపోయింది, నేను రీల్ బాగేస్తున్నాను అని అనుకుంటుంది అని చెప్పేసి మనం ఇది ఇక్కడికి ఎండ్ కార్డ్ వేయాలి అని చెప్పేసి చెప్పి వెళ్ళిపోతానండి. చూడండి, బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది చిన్నగా మనం ఇంట్లో చేసేటువంటి కన్వర్జేషన్ కు చూసుకుంటూనే అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తే, అదే బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది 100 మంది మధ్యలో వెళ్ళి మనం మాట్లాడాలి అని అంటే ఎలా ఉండాలి సార్? స్ట్రేట్ గా చేతులు కట్టుకొని కూర్చుండి, లేకపోతే స్ట్రేట్ చేతులను ఒక దగ్గరికి పెట్టేసుకొని అటెన్షన్ పొజిషన్ లో ఉండి, నేను ఈ రోజు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు నాకు ఈ అవకాశాన్ని కల్పించిన మీ అందరికీ నమస్కారాలు, ఈ టాపిక్ అనేటువంటిది ఇలా ఉంటుంది, మీరు చూసి నేర్చుకోండి, నేను ఈ ప్రజెంటేషన్ చేస్తున్నాను, మీరు వినండి, నేను వెళ్ళిపోతున్నాను అని చెప్పాను అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుంది సార్? ఈ విషయం మాకు తెలియదా, మేము చూడమా అని చెప్పి అనుకుంటామా, అనుకోమా అండి? అందుకే బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది ఇవన్నింటి యొక్క కలయికనే బాడీ లాంగ్వేజ్ అండి. మన యొక్క కంటెంటే కానివ్వండి, వాయిస్ మాడ్యులేషనే కానివ్వండి, మన బాడీ ద్వారా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాము. మీరు డమ్మే కానీ డిఫరెంట్ డమ్ వల్ల కన్వర్జేషన్ చూస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఏమన్నా మాట్లాడుకుంటారా సార్? వాళ్ళ కోడ్ లాంగ్వేజ్ లోనే చెప్పేసుకుంటూ ఉంటారు, వాళ్ళకి మొత్తం మ్యాటర్ అంతా అర్థమైపోతుందండి. అవునా కాదా సార్?
కాబట్టి బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది అంత ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. మరి బాడీ లాంగ్వేజ్ కి మనం ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంటుందండి ఎఫెక్టివ్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్ లో చెప్తారా సార్ ఎవరైనా? ఇట్ ప్లేస్ ఏ మేజర్ రోల్ ఆఫ్ 55% అండి. సో 55%, ఎగ్జాక్ట్లీ వెంకటేష్ గారు, 55% బాడీ లాంగ్వేజ్ ఉంటుంది, 38% వాయిస్ మాడ్యులేషన్, 7% ద రోల్ విల్ బి ప్లేడ్ బై ద కంటెంట్ అండి. సో ఇవి మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తు పెట్టుకోవాలండి. కంపల్సరీగా బీయింగ్ ఏ ట్రైనర్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ దిస్ ఫర్ ఎవర్ అండి. ఓకే సార్, నెక్స్ట్ చూడండి. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పామండి, డెలివరింగ్ ద స్పీచ్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాము. నెక్స్ట్ సైడ్ సార్, ఎంగేజ్మెంట్ చూసారు కదండి. ఇక్కడ ఒక స్పీకర్ వచ్చేసి అక్కడ పీపుల్ ని ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు. ఎంగేజ్మెంట్ ఇన్ ద నథింగ్ బట్ ఏంటండి, మనం వాళ్ళతో జర్నీ చేస్తున్నాము. ఆ జర్నీ అనేటువంటిది ఎలా ఉండాలి మనం చూస్తున్నామండి. ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. ఇక్కడ మనం ఇంటరాక్షన్ ఉండాలి. ఇంటరాక్షన్ అంటే ఎలా ఉండాలి, ఆస్క్ క్వశ్చన్స్, ఇన్వైట్ పార్టిసిపెంట్స్ అండ్ రెస్పాండ్ టు ద ఆడియన్స్ ఫీడ్బ్యాక్. చూస్తున్నారు కదండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పేటువంటి ఇప్పటి వరకు మీకు వచ్చినటువంటి స్పీకర్స్ చాలా మంది కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటారండి. రాగానే వచ్చి న్యూస్ రీడర్ లాగా చదువుకుంటూ వెళ్ళారా, ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీతో మాట్లాడుకుంటూ మిమ్మల్ని కూడా ఆ టాపిక్ లో ఇన్వాల్వ్ చేస్తూ వచ్చారా? మిమ్మల్ని కూడా ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది కదండి. అందుకే చెప్తున్నాము, ఇంటరాక్షన్ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్. వాళ్ళని మనం మధ్యలో వాళ్ళని ఇంటరాక్ట్ చేయాలి. యాజ్ ఏ మన బ్రెయిన్ సైకాలజీ ఎలా ఉంటుందంటే, ఒక 20 minutes కనుక మనం కంటిన్యూస్ గా ఏదైనా టాపిక్ ని చెప్తే అట్లీస్ట్ 5 minutes బ్రేక్ అనేటువంటిది ఇట్ ఎక్స్పెక్ట్స్, ద బ్రెయిన్ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ 5 minutes ఆఫ్ బ్రేక్ అండి. అంటే 20 minutes టాపిక్ చెప్పామంటే బ్రెయిన్ తర్వాత డీవియేట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేస్తుంది. కాబట్టి మనం ఏం చేస్తూ ఉండాలి అని అంటే, వాళ్ళని మనం క్వశ్చన్సే కానివ్వండి, వాళ్ళని ఏదైనా ఒక విషయం పైన మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు చెప్తున్నటువంటి టాపిక్ పైన కరెక్టే కదండి, మీరేమంటారండి, ఇలా వాళ్ళతో మనం ఇంటరాక్షన్ అనేటువంటిది చెయ్యాలి. నెక్స్ట్ చెప్పామండి, స్టోరీ టెల్లింగ్. యూజ్ స్టోరీస్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు ఇల్లుస్ట్రేట్ ది పాయింట్స్ అండ్ మేక్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ మోర్ రిలేటబుల్ అండ్ మెమొరబుల్. చూసారు కదండి, మీకు ఆర్ట్ ఆఫ్ స్టోరీ టెల్లింగ్ చెప్పారు కదండి, టాపిక్ వినే ఉంటారు. గంగుల స్పీకర్ సార్ చెప్పారా అండి? సో స్టోరీ టెల్లింగ్ అనేటువంటిది ఎంత ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది మీకు లాస్ట్ కి నేను ఒక స్టోరీ చెప్తాను. అంటే వై ఇట్స్ ప్లేస్ అన్ ఇంపార్టెంట్ రోల్ అనేటువంటిది. ఆడియన్స్ అనేటువంటి వాళ్ళ నుంచి మనం అటెన్షన్ ని గ్రాప్ చేయడానికి ఇవి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆ స్టోరీ కూడా మన టాపిక్ కి రిలేటెడ్ గా ఉండాలి, అంతే తప్పితే టాపిక్ కి బియాండ్ గా ఉండకూడదు. అలా మనం ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది ప్రిపేర్ చేయాలి. అండ్ హ్యూమర్ అండి, హ్యూమర్ అనేటువంటిది కూడా మనం అంటే ఏదైనా ఫన్నీ థింగ్స్, గేమ్సే కానివ్వండి, ఏదైనా ఆటలు ఆడిపించడమే కానివ్వండి, వాళ్ళతో ఏదైనా మనం మాట్లాడిపించడమే కానివ్వండి, ఏదైనా ఫన్నీ థింగే కానివ్వండి, ఇలా చేపిస్తూ ఉంటే మన యొక్క సంభాషణ అనేటువంటిది, ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది చాలా రక్తి కట్టడానికి ఆస్కారం అనేటువంటిది ఉంటుంది. అంతేకాని వన్ వే ట్రాఫిక్ లాగా, వన్ వే రోడ్ లాగా మనం కంటిన్యూస్ గా మనమే మాట్లాడుకుంటూ వెళ్తే, ఇప్పుడు ఇక్కడ కొంతమంది యానింగ్ తీస్తున్నారండి, అంటే నిద్ర వచ్చేలాగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. కాబట్టి అందరినీ మనం ఇంటరాక్షన్ అనేటువంటిది చేయాలి. వాళ్ళందరినీ మనం చెప్పేటువంటి ప్రజెంటేషన్ లో భాగస్వాములను చేయాలి. అలా చేస్తూ ఉంటేనే అటెన్షన్ అనేటువంటిది ఉంటుంది. అదర్వైజ్ దే విల్ డీవియేట్ ఫ్రమ్ అవర్ టాపిక్. వాళ్ళ మైండ్ అనేటువంటిది ఇంకెక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది. కాబట్టి ఇంటరాక్షన్ అండ్ స్టోరీ టెల్లింగ్, హ్యూమర్ అనేటువంటివి ఈ 3 పాయింట్స్ కూడా మనం ఎంగేజ్మెంట్ లో కన్సిడర్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే పీపుల్ ని ఎలా ఎంగేజ్ చేయాలి అని అంటే, వాళ్ళని మనం ఇంటరాక్షన్ చేయాలి, అదే విధంగా స్టోరీస్ చెప్తూ ఉండాలి టాపిక్ కి సంబంధించినటువంటివి, అదే విధంగా ఏమైనా ఫన్నీ థింగ్సే కానివ్వండి, వాళ్ళకు ఒక లాజికల్ పజిల్సే కానివ్వండి, వాళ్ళ బ్రెయిన్ కి మ్యాపింగ్ చేసేలాగా కొన్ని మనం ప్లే చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా చేస్తూ ఉంటే మన ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది బాగా ఉంటుంది. ఇలా ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. నెక్స్ట్ స్లైడ్ సార్. హలో, ఆర్ యు హియర్ సార్? చూడండి,
టెక్నాలజీ అండి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా కూడా ఎంతమంది టెక్నాలజీ అనేటువంటిది యూజ్ చేసుకుంటున్నారండి? చాలా వరకు మనం డే ఇన్ డే అవుట్ మనం లేస్తే మొదలు మనం అందరం కూడా టెక్నాలజీని బాగా వాడుతున్నామండి. అవునా కాదా అండి? ఎస్ ఆర్ నో చెప్పండి. కరెక్ట్ కదండి? మార్నింగ్ లేచినప్పుడు మొదలు పెడితే నైట్ పడుకునేంత వరకు కూడా టెక్నాలజీని మనం కంటిన్యూస్ గా వాడుతున్నాము. అటువంటి టెక్నాలజీని మనం యొక్క ప్రజెంటేషన్ లో ఎంతలా యూజ్ చేసుకుంటే అంత మంచిదండి. మీరు పీపీటీ ప్రిపరేషన్ టాపిక్ అయితే మీకు అయిపోయింది కదండి. గూగుల్ ఫార్మ్స్ ప్రిపరేషనే కానివ్వండి, పీపీటీ ప్రిపరేషనే కానివ్వండి, ఈ టాపిక్స్ మీకు చెప్పినప్పుడు దాంట్లో చాలా వరకు కూడా టెక్నాలజీ అనే దాన్ని ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా మీకు ఇస్తారండి. సింపుల్ అండి. ఇప్పుడు ప్రపంచాన్ని అరచేతిలో ఉంచి అర నిమిషంలో ఇన్ఫర్మేషన్ ని పాస్ చేస్తున్నటువంటి వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ టాస్క్, గ్రేటెస్ట్ ఛాలెంజింగ్ థింగ్ ఫర్ ఏ హ్యూమన్ బీయింగ్ ఇప్పుడు అందరినీ ఒక ఆలోచనలో పడేస్తున్నటువంటి ఒక థింగ్ అనేటువంటిది, ఒక టూల్ అనేటువంటిది వచ్చింది. ఏంటండి ఆ టూల్? ఏఐ. ఎగ్జాక్ట్లీ అండి, ఏఐ. చూసారా అండి? ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అండి. సార్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎంత అంటే అందరికీ అవేర్, యు ఆల్ ఆర్ అవేర్ అబౌట్ ఇట్, ఐ నో. బట్ ఫర్ సిచ్యువేషన్ వచ్చిందని చెప్పేసి నేను మీకు చెప్తున్నాను సార్. సింపుల్ గా ఒక ఎగ్జాంపుల్, మనం ప్రజెంటేషన్స్ ప్రిపేర్ చేస్తున్నటువంటి టైంలోనే కానీ ఏదైనా మీకు చాట్ జీపీటీ అనేటువంటిది ఒక ఆప్షన్ కూడా ఉందండి. మీరు చాట్ జీపీటీ లోపల సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకున్నారని అంటే ఎంత వాస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సార్, మీకు ఒక సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. ఇదే ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అనేటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో, ఈ టాపిక్ ని కనుక మీరు విత్ స్లైడ్స్ తో సహా మీరు ఏదైతే కావాలని అనుకుంటున్నారో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ దానికి చెప్తే, మీకు టైపింగ్ కూడా అవసరం లేదండి. మీ వాయిస్ ద్వారా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తే మీకు ఎక్స్ట్రాడినరీ పీపీటీని ప్రిపేర్ చేసి ఇస్తుంది సార్. ఇది ఒకటే కాదు సార్, ఎన్నో రకాలైనటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ని మనకి అర నిమిషంలో మనం ముందుంచేస్తుంది సార్. అలాంటి టెక్నాలజీ అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎన్నో టూల్స్ ఉన్నాయండి టెక్నాలజీలో. ఇది అది అని మనం ఏం అనరాదండి. యూట్యూబ్ లో చూడండి, ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప స్పీకర్స్, ఈ రోజు మన దగ్గర ఉన్నటువంటి గొప్ప గొప్ప స్పీకర్స్ మాట్లాడుతున్నవన్నీ కూడా సుమన్ టీవీలో ఎన్నో రికార్డింగ్స్, అంటే మన ఎన్నో వీడియోస్ అనేటువంటివి అప్లోడ్ చేయబడి ఉన్నాయి. మీకు ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలన్నా మీరు ఇట్లా కొట్టగానే మీకు వచ్చేస్తుంది సార్. ఇప్పుడున్నటువంటి స్పీకర్స్ మన అందరం కూడా వెరీ ఫార్చునేట్ అని చెప్తాను సార్. ఎందుకంటే ఒకప్పుడు గంపా సార్ ఎవరైతే ఉన్నారో, గంపా సార్ పడ్డటువంటి కష్టం ఇంత అంతా కాదండి. ఆయన తీసుకున్నటువంటి స్ట్రెయిన్ ఎంత అంటే మనం ఆయన మాటలలో చెప్పరన్నటువంటి స్ట్రెయిన్ అదండి. కానీ ఈనాడు మనకి ఏది కావాలన్నా కూడా మనం ఇలా టైప్ చేయగానే మనకు వస్తుంది. ఇలాంటి ఇంపాక్ట్ ఆర్గనైజేషన్ మీకు ఎంతో అనుభవంతో కూడినటువంటి స్పీకర్స్ ద్వారా నేర్పిస్తుంది. ఇలాంటి విషయాలు ఎన్నింటినో మీకు అందిస్తుంది. కాబట్టి టెక్నాలజీ అనేటువంటి దాన్ని మనం చాలా యూజ్ చేసుకోవాలి. మీరు ఎన్నో ఆర్టికల్స్ అనేటువంటివి పబ్లిష్ అవుతూ ఉంటాయి, ఎంతో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది వస్తుంది. పేపర్స్ కూడా చూడండి సార్, ఒకప్పుడు పేపర్స్ అనేటువంటివి ఫిజికల్ గా పట్టుకొని చదివేవాళ్ళు. ఇప్పుడు పేపర్స్ కూడా డిజిటల్ గా వచ్చేసాయి. చూస్తున్నారు కదండి, మొబైల్లోనే చూసేస్తున్నారు పేపర్ ని కూడా. ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉందో, ఎక్కడో అమెరికా లోపల డొనాల్డ్ ట్రంప్ ని ఇలా షూట్ చేసినటువంటి విషయం ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్ లలో మన ముందుకు వచ్చేసింది సార్. అదే న్యూస్ పేపర్ లో అయితే 24 hours తర్వాత మనకు వస్తుంది సార్. అవునా కాదా అండి? సో టెక్నాలజీ అనేటువంటిది అంత అభివృద్ధి చెందడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ టెక్నాలజీ అనేటువంటి దాన్ని మనం యూజ్ చేసుకోవాలి. చూడండి సార్, ఫెమిలరైజ్ విత్ ఈక్విప్మెంట్, ఎన్ష్యూర్ యూ నో హౌ టు యూజ్ ద ప్రజెంటేషన్ ఎక్విప్మెంట్ అండ్ సాఫ్ట్వేర్. ఇట్లా మనకు కావాల్సినటువంటి ప్రజెంటేషన్స్ కి సంబంధించి మనం ఎక్సెల్ అవ్వడానికి సంబంధించినటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ కానివ్వండి, టూల్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ ఎన్నో ఉన్నాయండి మార్కెట్ లో, టెక్నాలజీలో. వాటిని మీరంతా కూడా థరో అవ్వడానికి ప్రయత్నం చేయండి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బ్యాకప్ అండి. హ్యావ్ ఎ బ్యాకప్ ఆఫ్ యువర్ ప్రజెంటేషన్ అండ్ బీ ప్రిపేర్డ్ ఆఫ్ టెక్నికల్ ఇష్యూస్. ఎప్పుడైనా మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నాము అని అంటే, చిన్న ఉదాహరణ చెప్తున్నాను. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదండి, నా ప్రజెంటేషన్ ప్లే చేయడానికి ఒక 5 to 10 minutes టెక్నికల్ గా సమ్ ఇష్యూ అనేటువంటిది వచ్చింది. అవునా కదా అండి? మనం ఏం చేయాలి అని అంటే, ప్రజెంటేషన్ చేసుకునేప్పుడు, అంటే మనం ప్రజెంటేషన్ పీపీటీ ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి టైంలో మనం ప్రిపేర్ చేసుకున్నటువంటి పీపీటీని మళ్ళీ మనం ఒకసారి ప్లే చేసి చూడాలి. మనం ఎక్కడికైతే ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడానికి వెళ్తున్నామో మనం ఒక 1/2 hour ముందు ఆర్ 1 hour ముందు అక్కడికి వెళ్ళి
మన యొక్క ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది కరెక్ట్ గా ప్లే అవుతుందా లేదా అనేటువంటిది బ్యాకప్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. లేకపోతే అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమైపోతుంది అని అంటే మన స్లైడ్స్ అనేటువంటివి రావు సార్. స్లైడ్స్ లేకుండా మనం ప్రజెంట్ చేయాలి అని అంటే బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తున్నాను సార్. గంపా సార్ కూడా మాకు చాలా సార్లు అదే ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇచ్చారు. 2 విధాలుగా ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళండి ఎప్పుడు వెళ్ళినా ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా. ఇదైతే చాలా వరకు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్. అన్ని ఏరియాస్లలో మనం పీపీటీని పెట్టి చెప్పడం అనేటువంటిది పాసిబుల్ కాదు. కాబట్టి ఆ ప్రజెంటేషన్ అనేటువంటిది మన మైండ్ లోనే ఇక్కడే ఇదే మనకు ఉన్నటువంటి పెద్ద పీపీటీ. కాబట్టి స్టోరేజ్ అంటే మన మైండ్ లో దాన్ని ఒక సీక్వెన్స్ లో పెట్టుకోవాలి. మనకు ఒకవేళ ఛాన్స్ ఉంది చెప్పడానికి ప్రజెంటేషన్ ద్వారా అని అంటే ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ అండి. అదర్వైజ్ సమ్ టైమ్స్ చెప్తున్నాను కదండి, పీపీటీస్ ప్రిపేర్ అయ్యి వస్తామండి. ప్రిపేర్ అయ్యి వచ్చిన తర్వాత మనం స్టార్ట్ చేసే టైం లోపల పవర్ పోతుంది సార్. పవర్ పోయిన టైంలో మనం ఏం చేస్తాం? ప్రజెంటేషన్ లేదు, నా పీపీటీ లేదు, నేను చెప్పను అని చెప్పేసి ఒక వెల్ అండ్ గుడ్ స్పీకర్ అని ఆల్రెడీ మిమ్మల్ని ఇంట్రడక్షన్ చేశారు, అప్పుడు మధ్యలో వచ్చేస్తామా సార్? వస్తే ఎలా ఉంటుంది సార్ మనం బయటకు వస్తే? కాబట్టి ఈ థింగ్స్ ని కూడా మనం రిమెంబర్ చేసుకోవాలి, వీటిని కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి. కీప్ ఇట్ ఇన్ యువర్ మైండ్, దీస్ ఆల్ ద థింగ్స్ విచ్ విల్ ప్లే important role to become a good speaker and to give a extraordinary presentation. These all the things will play a major role. Okay Andy, and next slide sir, evaluation. చూడండి సార్, ఎవాల్యూషన్ అంటే ఏంటి అండి? ఎవాల్యూషన్ అని అంటే నేనే అడుగుతాను సార్ కొందరిని. మా మెంటర్స్ ఉన్నారు ఇక్కడ, పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరు నాకు కన్ఫ్యూజన్ లో ఉందండి. ఇక్కడ మేడం వాణి పెద్ద గమ్మల్ల గారు, మేడం చెప్తారా అండి వాట్ ఈస్ మీన్ బై అన్ ఎవాల్యూషన్? మనల్ని మనం అక్కడ పీపీటీ చూసి స్లైడ్ చూసి చెప్పకండి, మీరు ఏమనుకుంటున్నారో చెప్పండి. సే విత్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్. మనం ఎలా చెప్పినామో ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకోవాలి సార్ దాన్ని. అంటే మనం చెప్పింది అంతా కరెక్టే ఉందా లేదా అని చూసుకోవాలి. ఎలా చూసుకోవాలి మేడం అది మనం? అంటే అర్థమవుతుందా లేదా అని మనం ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి సార్. మేడం ఎవరండి? వాణి పెట్టమల్ల. మేడం చెప్పండి మేడం, వాణి గారు చెప్పండి. మనం చెప్పే కంటెంట్ ఎదుటి వ్యక్తులకు అర్థమవుతుందా లేదా అని ఒకసారి మనం చెక్ చేసుకోవాలి. మనం చెక్ చేసుకోవాలి, అంతేనండి? వెరీ గుడ్. ఫ్రెండ్స్ ని అడిగి అయినా తెలుసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్ ని అడిగి తెలుసుకోవాలి, వెరీ గుడ్ అండి. సార్ ఇక్కడ చంద్రశేఖర్ సార్, చంద్రశేఖర్ సార్ చాలా కాన్సన్ట్రేషన్ గా వింటున్నారు. థ్యాంక్ యూ సార్. చెప్పండి సార్, చంద్రశేఖర్ గారు చెప్పండి, వాట్ ఈస్ మీన్ బై ఎవాల్యుయేషన్? ఎవల్యూషన్ అంటే సార్ మనం చెప్పింది ఎదుటి వ్యక్తికి అర్థమైందా లేదా, వాళ్ళు ఎంతవరకు గ్రాస్ప్ చేస్తున్నారు, ఇంటరాక్షన్ లో కొంత వస్తుంది సార్ వాల్యూ. అంటే ఐ మీన్ దట్ ఎవాల్యుయేషన్ ఎవరు చేసుకోవాలి? మనమే చేసుకోవాలి సార్. వెరీ గుడ్ అండి, ఒకసారి అందరికి క్లాప్స్ అండి. ఎవాల్యుయేషన్ అనేది మనం చేయకూడదు. ఎవాల్యుయేషన్ అనేటువంటిది పార్టిసిపెంట్స్, ఐ మీన్ దట్ ఆడియన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చేస్తారండి ఎవాల్యుయేషన్ అనేది. మీరు ఎంత గొప్ప స్పీకరు, మీరు ఎంత తోపు స్పీకరు, మీరు ఎంత ఎక్స్ట్రాడినరీ స్పీకరు, మీరు చెప్పిన దాంట్లో కంటెంట్ ఎంత ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో బాడీ లాంగ్వేజ్ ఎంత ఉంది, మీరు పాడిన పాటకు అర్థం ఎంత ఉంది, ఇవన్నీ విషయాలు కూడా చెప్పాల్సింది ఆడియన్స్. ఎవాల్యుయేషన్ అనేటువంటిది మన ప్రజెంటేషన్ అయిపోయిన తర్వాత కంపల్సరీగా చేయాల్సినటువంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అంటే మనం బిగినింగ్ లో ఉన్నాం కాబట్టి మనం ఒక 1000 సెషన్స్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా, 1000 అంటున్నాను సార్ నేను, 1 అనట్ల 2 అనట్ల 3 అనట్ల 1000 అని చెప్తున్నాను. 1000 సెషన్స్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా, 1000 ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చేంత వరకు కూడా మనము ఎవాల్యుయేషన్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. ఎందుకు ఎవాల్యుయేషన్ అని అంటే, నీ వరకు నీవు, నా వరకు నేనే. ఇప్పుడు నేను ఉన్నానండి, నేను ఏమనుకుంటానంటే నేను బాగా చెప్పాను, నేను సూపర్ చెప్పాను అని నేను అనుకుంటాను. కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్, దే ఆర్ ద జడ్జెస్.
మీరే అండి వర్డిక్షన్ ఇచ్చేటువంటి వాళ్ళు. యు ఆర్ ద పీపుల్, యూ కెన్ గివ్ ద వర్డిక్షన్ వెదర్ హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ కరెక్ట్ అనేటువంటిది, హౌ ఫార్ ఇట్ ఈస్ వెరీ జెంటిల్ అనేటువంటిది చెప్పాల్సింది ఆడియన్స్. కాబట్టి ఎవాల్యూషన్ అనేటువంటిది తీసుకోవాలి. ఆ ఎవాల్యూషన్ ని మనం ఎలా చేస్తామండి? ఫీడ్బ్యాక్ రూపంలో తీసుకుంటాం. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే మనం ఏం చేస్తామంటే, మీరు చాలా వరకు అంటే మీ ట్రైనింగ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మిమ్మల్ని స్కూల్స్లలోకి వెళ్ళి విజిట్ చేయమని చెప్తారు. స్కూల్స్ విజిట్ చేసి దాంట్లో మీరు వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేసి మీరు ప్రజెంటేషన్స్ ఇవ్వాలి అని చెప్తారు. అది ఎందుకంటే బేసిక్ థింగ్ అండి. అక్కడి నుంచి మన కెరీర్ గ్రో అవ్వడం అనేటువంటిది స్టార్ట్ అవుతుంది. మనం ఎందుకు చెప్తున్నామనంటే ఈ విషయము సో ఈ ఎవాల్యూషన్ మనం ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది యూ కెన్ టేక్ ఐదర్ బై వీడియో, ఆడియో ఆర్ బై త్రో ది రిటర్న్ ఆల్సో. రిటర్న్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మీరే ఒక క్వశ్చనర్ ప్రిపేర్ చేసుకోండి ఫీడ్బ్యాక్ రూపంలో. నేను మీకు ఒక చిన్న ఉదాహరణ నేను చూపెడతానండి. నేను బిగినింగ్ 2 years బ్యాక్ నేను ఎవాల్యూషన్ చేసుకున్నటువంటిది నేను మీకు చూపెడతాను. టిల్ నౌ ఇప్పటికీ నేను ఒక 86 వరకు, అంటే బై మై చైల్డ్హుడ్, ఐ మీన్ దట్ నేను 7th standard ఆన్వర్డ్స్ నుంచి కూడా నేను ఒక ఆరేటర్ గా చేయడం జరిగింది. ఇప్పటికి ఒక 390 స్పీచెస్ ఇచ్చానండి, అంటే ప్రజెంటేషన్స్ ఇచ్చాను. స్టిల్ ఇప్పటికీ కూడా మేము ఏం చేస్తామని అంటే టాపిక్ అయిపోయిన తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నుంచి ఒక ప్రజెంటేషన్ అంటే ఎవాల్యూషన్ అనేటువంటిది తీసుకుంటామండి. నేను ఒకటి నా స్వతహాగా నేను ప్రిపేర్ చేశాను. మీకు జస్ట్ ఒక గైడ్ లైన్స్ నేను మీకు చూపెడతానండి. ఇవి ఒక 5000 జెరాక్సెస్ తీపిచ్చి పెట్టాను సార్ నేను. మీకు అవపడుతున్నాయా సార్? చూడండి సార్, ఇక్కడ ఫామ్ అవపడుతుందా సార్? ఇది కనబడుతుందా సార్? ఇది ఇలా ఉంటుంది సార్. ఇప్పుడు నేను స్కూల్కి వెళ్ళి కాలేజీకి వెళ్ళాను మొన్న, ఒకటి బిఎడ్ కాలేజ్ లో సెషన్ చెప్పి రావడం జరిగింది. వాళ్ళ దగ్గర నుంచి, వాళ్ళంతా టీచర్స్ అండి, ఆ టీచర్స్ దగ్గర నుంచి మనం ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకోవడం అనేటువంటిది జరిగింది. సో అది ఎలా, ఇది ఉంది చూడండి. స్పీకర్ అంటే ఇది నేను నా ఓన్ ఫైరీ ప్రిపేర్ చేయడం జరిగిందండి. ఇలా ఇప్పటికీ మనం ఒక 4300 వరకు తీసుకున్నామండి ఫీడ్బ్యాక్స్. తీసుకున్న తర్వాత నాకు చాలా వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా అందరూ 100% కరెక్ట్ అని చెప్తారని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేము సార్. సో దాంట్లో ఎవరైతే కరెక్ట్ అని చెప్పలేకపోయారో, అంటే మనది నెగటివిటీ ఎవరైతే హైలైట్ చేస్తారో దాన్ని మనం ఖచ్చితంగా చూడాలి. ఆ అన్ని ఫీడ్బ్యాక్స్ మనం తీసుకోవాలి. కొంతమంది ఏంటంటే వీడియోలోనే కానివ్వండి, ఆడియో ద్వారా చెప్పాలి అని అంటే కొంతమంది షైగా ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు. సో అట్లాంటి వాళ్ళకి రిటర్న్ గా ఇస్తే చాలా బాగా చెప్తారు. సో ఫీడ్బ్యాక్ ఎవాల్యూషన్ అనేటువంటిది అక్కడే స్టార్ట్ అవుతుంది. నేను ఎంత బాగా చెప్పాను, నేను కరెక్ట్ గా చెప్పానా లేదా, నేను ఎక్కడ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఏ కార్నర్ లో నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, ఏ కార్నర్ లో నేను బాగా చెప్పాను, హైలైట్ అయ్యాను, ఇవన్నీ కూడా సెల్ఫ్ ఎవాల్యూషన్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్ అని కూడా చెప్తున్నాం. ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసేసి సెల్ఫ్ రిఫ్లెక్షన్. రిఫ్లెక్ట్ ఆన్ వాట్ వెంట్ వెల్ అండ్ వి కుడ్ బి ఇంప్రూవ్ ఫర్ ఫర్దర్ ప్రజెంటేషన్. అదే చెప్తున్నాను కదండి. ఇప్పుడు మనం చూసినటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ఏదైతే తీసుకుంటామో ఆ తీసుకుంటున్నటువంటి ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా మనం ఎక్కడైతే ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అనేటువంటిది మన యొక్క ప్రతిబింబం అన్నమాట. అది ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది మనకు మన గురించి పరిచయం చేసేటువంటి ప్రతిబింబము. మీరు ఇప్పటికీ చూస్తున్నారండి, చాలా వరకు కూడా ప్రతి ఒక్క స్పీకర్ సెషన్ అయిపోయిన తర్వాత మీకు ఏమని చెప్తారండి? ఫీడ్బ్యాక్స్ ఇవ్వండి. అవునా కాదా అండి? ఎందుకు అడుగుతారండి ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది? మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి అది ఒక గిఫ్ట్ అనుకోవచ్చు, మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వాల్యుబుల్ సజెషన్ అనుకోవచ్చు, మీరు వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి వాల్యుబుల్ ఆర్టికల్ అనుకో, వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి అండి. ఫీడ్బ్యాక్, మీ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అనేటువంటిది స్పీకర్స్ అందరికి కూడా ఒక బూస్టప్ అనేటువంటిది ఇస్తుంది. అంటే వాళ్ళల్లో ఇంకా ఎంత బాగా చెప్పారు అనేటువంటిది తెలుస్తుంది, ఏ కార్నర్ లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలనేటువంటిది తెలుస్తుంది. కాబట్టి సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. చాలా మంది ఏంటంటే కాగానే సెషన్ అయిపోగానే బయటకు రావడము, అయిపోయింది అని చప్పట్లు పట్టగానే వెళ్ళడం, అది కాదు. కంపల్సరీగా అట్లీస్ట్ యూ స్పేర్ 5 to 10 minutes for your evaluation. Then only we can know whatever the time we have spent with together the audience and together the participants. The output what is there we will get definitely. So ఇది మనం కన్సిడర్ చేయాలి. ఇవన్నీ విషయాలను మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే డెఫినెట్ గా మనము 100% కరెక్ట్ గా చేయగలుగుతామండి. నెక్స్ట్ సార్,
థ్యాంక్ యూ. అండ్ బిఫోర్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే, మీకు ఒక చిన్న చెప్పానండి, స్టోరీస్ అనేటువంటివి మనం ఎలా తీసుకుంటాం, ఎలా చెప్తాము అని అంటే, చిన్న అన్ని మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి సార్. స్టోరీ చెప్పే విధానం కూడా చూడండి ఎలా ఉంటుంది అని అంటే, నేను ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్తానండి. ఐ విల్ నారేట్ వన్ స్టోరీ. ఒక టైం అంటే ఒక ఫ్యామిలీ ఉన్నారు, ఒక సర్టెన్ ఏజ్ లో, అంటే ఒక పాస్ట్ ఒక 40-50 years బ్యాక్ అనుకుందాము. ఆ టైంలో ఒక ఫ్యామిలీ అనేటువంటిది ఉంది. ఆ ఫ్యామిలీ లోపల వెల్ అండ్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ. దాంట్లో ఒక పాప ఉందండి. ఆ పాప వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి ఫస్ట్ పాప. ఆ పాప చాలా యాక్టివ్ అండ్ ఇన్నోసెంట్ బేబీ అండి. ఆ బేబీ గ్రో ఆన్ అవుతూ వచ్చింది. ఆమె 7 to 8 years ఏజ్ లో ఏ దాంట్లో అయినా చాలా యాక్టివ్ ఉంటుంది. చదువులో కానివ్వండి, ఆటల్లో కానివ్వండి, పాటల్లో కానివ్వండి. అటువంటి పాప ఒకనొక టైం లోపల స్కూల్లో ఆల్ ఆఫ్ సడన్ కింద పడిపోయిందంటండి. కింద పడిపోగానే వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి స్కూల్లో నుంచి టీచర్స్ కాల్ చేసేసి, మీ పాప పడిపోయిందండి, ఒకసారి రండి, వచ్చి తీసుకెళ్ళి, అంటే అన్కాన్షియస్ అయిపోయింది పాప, తీసుకెళ్ళండి అనగానే వాళ్ళు తీసుకెళ్లి హాస్పిటల్లో చూపెట్టగానే వాళ్ళు ఏమన్నారట అంటే, పాపకి స్పైన్ లో చిన్నగా ప్రాబ్లం వచ్చిందండి, తనకి మనం లైట్ గా సర్జరీ అలాంటి చేయాల్సి వస్తుంది అని చెప్పగానే పేరెంట్స్ ఒక్కసారిగా ఉలిక్కి పడ్డారంట. సో ఇప్పుడు చేస్తే ప్రాబ్లం ఏం లేదు కదా సార్ అని అంటే, ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ గెట్ 100% క్యూర్ అని చెప్పగానే పాపకి అది చేసేసారు. ఇట్స్ సర్జరీ వాస్ డన్, సర్జరీ వాస్ పర్ఫార్మ్డ్ వెరీ వెల్, అండ్ ద బేబీ రికవర్డ్ యాజ్ ఎర్లీ as much, and she started going for the school and doing the activities as routine. సో అలా అయిపోయినటువంటి పాపం నెమ్మదిగా తన ఏజ్ కూడా గ్రో ఆన్ అయిపోయిందండి. ఏజ్ గ్రో ఆన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆ పాపకి ఆమె ఒక ఉమెన్ గా మారడము, ఆమెకు మ్యారేజ్ అయిపోయింది. ఆమెకి 2 పిల్లలు, ద గాడ్ బ్లెస్ విత్ 2 children. ఆమెని ఒక బార్డర్ లో ఉండే సోల్జర్ కి ఇచ్చి మ్యారేజ్ చేశారటండి. సో తన లైఫ్ అనేటువంటిది స్మూత్ గా గోయింగ్ ఆన్ అవుతుంది. చూడండి, దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఎప్పుడు ఎవరికి ఏ పరీక్ష పెడతాడో తెలియదండి. సో అది ఇండియా పాకిస్తాన్ వార్ జరుగుతున్నటువంటి టైం, భర్త ఇండియా తరపున పోరాడడానికి వెళ్ళాడు బార్డర్ లో. కానీ ఆ భర్తకు తెలియదండి భార్య ఒక మృత్యుతో పోరాడబోతుంది అని. అటువంటి టైంలో ఆ భార్య అతన్ని వీర తిలకం దిద్ది యుద్ధానికి సాగదొలింది. ఆయన అటు వెళ్ళిన తర్వాత జస్ట్ 2 days లో భార్య ఒక్కసారిగా కుప్పకూలి కింద పడటం జరిగింది. ఆ టైంలో పిల్లలు తప్పితే ఆమె దగ్గర ఎవ్వరు లేరండి. పిల్లలు బెంబేలెత్తిపోయి ఇంటి పక్కన ఉన్న వాళ్ళని పిలిచి తీసుకెళ్లి పాపకి ఏమైంది, మదర్ కి ఏమైంది అని చెప్పేసి హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ చేస్తే, వాళ్ళ మదర్ కి బోన్ మ్యారో క్యాన్సర్ అని చెప్పి చెప్పారండి. అలా ఆమెకి అక్కడ స్టార్ట్ అయిన ఎవాల్యుయేషన్స్ చేశారు, అన్ని మన ఏమంటారు రిపోర్ట్స్, అంటే తనకి సంబంధించినటువంటి టెస్ట్లు అన్ని చేశారు. చేసిన తర్వాత ఆమెకి ఇది ఉంది, ఇలా ఉంది పరిస్థితి, ఆమెకు సర్జరీస్ చేయాలని చెప్తే 1 కాదు 2 కాదండి, ఆమె బాడీ మొత్తంలో 36 సర్జరీలు పర్ఫామ్ చేశారండి. 132 స్టిచెస్ వేశారండి. వన్స్ యూ ఇమాజిన్ దట్ యాజ్ ఎ ఉమెన్, she has been done on her body 36 surgeries and 132 stitches have been performed on her body. Still, how the lady, just you can imagine. And అటువంటి లేడీ, ఈవెన్ తో ఆమె హాస్పిటల్లో బెడ్ జనరల్ వార్డ్, అంటే ఆ వార్డుకి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత డాక్టర్ గారు రాగానే ఆమె చిరునవ్వుతో అడిగిందంట, సార్ కెన్ ఐ గెట్ డిశ్చార్జ్ యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్, మై చిల్డ్రన్ ఆర్ very much to see me sir, and they are in very confusion sir, how is my health అని చెప్పేసి అంటే, డాక్టర్ గారు ఒక్కసారిగా నెమ్మదిగా ఆమెకి ఏం చెప్పారట అంటే, మేడం, ద సర్జరీస్ వాట్ ఎవర్ వి పర్ఫార్మ్, ఐఎమ్ వెరీ సారీ టు సే ఇట్ హాస్ బీన్ ఫెయిల్డ్ అన్నారట. ఫెయిల్డ్ అని చెప్పేసేసి ఆమెకి ఇంకొక విషయం ఏం చెప్పారట అంటే, విత్ ఇన్ 1 week or 2 weeks లో యూ విల్ బికమ్ ఏ పారాప్లిజిక్ అని చెప్పారట అండి. అంటే ఆమె చెస్ట్ పోర్షన్ నుంచి కింది భాగం అంతా కూడా చచ్చుబడిపోతుంది, నువ్వు బతికున్నటువంటి జీవచ్ఛవంలా మారబోతున్నావు అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఆ డాక్టర్ గారు ఆయన యొక్క నోటి ద్వారా ఆమె యొక్క చెవులలో నింపారండి. ఆ వ్యక్తి, ఆ పర్సన్ యొక్క రోదన, ఆర్తనాదాలు అనేటువంటివి ఆ దేవుడిని కూడా కరిగింపజేయలేదండి. సో అలా ఉన్నటువంటి ఆమె డిశ్చార్జ్ అయిపోయి ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఎంతో మంది రావడము, ఆమెను చూడడము,
ఆమెను పరామర్శించి వెళ్ళడం అలా జరిగింది. ఏది జరిగినా ఎంతమంది రిలేటివ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి ఎవరున్నా కానీ ఇట్స్ సమ్ సర్టెన్ లెవెలే అండి. ఎస్ ఆర్ నో అండి? సో అలా జరుగుతున్నటువంటి లైఫ్ అండి. భర్త యుద్ధాల్లో పోరాడి యుద్ధాన్ని గెలిచి ఇంటికి తిరిగి వచ్చాడు. విజయోత్సాహంతో భారత్ ని గెలిపించి ఇంటికి తిరిగి రాగానే ఇంట్లో ఉన్నటువంటి జీవోత్సవంలో ఉన్న భార్యను చూసి ఒక్కసారి కన్నీటి పర్యంతం అయ్యాడండి. సో చేసేది ఏమి లేదు అని గ్రహించినటువంటి వాళ్ళిద్దరూ నెమ్మదిగా లైఫ్ ని ముందుకు సాగించడం జరిగింది. ఆ టైంలో గొప్ప వాళ్ళ ఆలోచనలు అనేటువంటివి ఎప్పుడు గొప్పగానే ఉంటాయి సార్. ఒక్కసారి చూడండి, అటువంటి వ్యక్తి యొక్క కోరిక ఏముంది అంటే ఆమెది, కెన్ యూ ఇమాజిన్ సార్, తను ఏమని చెప్పింది తన భర్తతో అంటే, మీరు నాకు సపోర్ట్ ఇవ్వండి, ఈ 4 గోడల మధ్యలో బ్రతికే బ్రతుకు నాకు వద్దు ఇవ్వండి. ఐ వాంట్ టు హ్యావ్ ఐ హ్యావ్ వన్ డిజైర్ ఐ డు వాంట్ టు షేర్ విత్ యూ అని చెప్పిందండి. ఏంటి నీ కోరిక అంటే ఆమె ఏం చెప్పిందంటే, నేను స్విమ్మింగ్ చేయాలనుకుంటున్నా అని చెప్పిందండి. కాళ్ళు చచ్చుబడిపోయినటువంటి వ్యక్తి, చెస్ట్ నుంచి కింది పోర్షన్ మొత్తము బాడీలో మూవ్మెంట్ అనేటువంటిది లేదు. అటువంటి వ్యక్తి కెన్ షీ స్విమ్? వన్స్ యూ ఇమాజిన్ దట్, ఆమె స్విమ్ చేయగలుగుతుందా? ఆమె యొక్క గొప్ప ఆశయం అండి అది, ఆమెకున్నటువంటి సంకల్పం అండి అది. ఆ సంకల్పంతో ఆ వ్యక్తి తన భర్త తనని ఒకసారి అడిగితే, మీరు నాకు అవకాశం ఇస్తే నేను చేస్తానని చెప్తే, భర్త ఒక కోచ్ ని పెట్టారు. పెట్టి ఆమె ప్రయాణాన్ని మొదలుపెట్టింది. ఆమె యొక్క జీవితం లోపల ఆ ఒక్క అడుగు వేయడం మొదలుపెట్టింది. ఆరంభం ఒక్క అడుగుతోనే. అలా మొదలుపెట్టినటువంటి ఆ వ్యక్తి ఆ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ లో షీ వన్ ద ఫస్ట్ ప్రైజ్ ఇన్ స్విమ్మింగ్ కాంపిటీషన్. సో ఆ తర్వాత చూడండి, ఆమె యొక్క విజయ దుందుబి ఎలా మోకుంటూ పోయిందంటే, రియో ఒలింపిక్స్ 2016 లోపల షీఈస్ ద ఫస్ట్ లేడీ హూ హ్యాస్ వన్ ద ప్రెస్టీజియస్ మెడల్ ఇన్ షార్ట్ పుట్ అండి. అలా భారతదేశం యొక్క కీర్తిని దశ దిశలా ఇనుమడింపజేసి అంచెలంచెలుగా ఎదిగి ఈనాడు భారతదేశాన్ని ఫస్ట్ పారాప్లిజిక్ అంటే పారా ఒలింపిక్స్ లలో ఈ మెడల్ గెలిచినటువంటి ఫస్ట్ లేడీ ఉమెన్ తనే అండి. అలా తన విజయ దుందుబిని మోగిస్తూ ఈనాడు ఎంతో మందికి మార్గదర్శకంగా నిలిచిందండి. అందుకే చెప్తారండి, సంకల్పం అనేటువంటిది గొప్పదై ఉండాలి. నింగి తాకే పర్వతాల ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, నిలబెట్టింది ఎవ్వారమ్మా ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, మట్టి ఎదను తాకి లేపే ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, నదికి నడక నేర్పిందెవరే ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, నిన్ను నీవు లీలా మలచుకొని నడవాలి చీకటిని ఎదుర్కొని, ఆశలేని రెక్కలైతే ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, ఆకాశాన్నే దాట వచ్చే ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, సంకల్పం నీ ఆయుధమైతే ఓ లచ్చ గుమ్మాడి, సంద్రాన్నైనా ఎదురీదొచ్చే ఓ లచ్చ గుమ్మాడి. అంత గొప్పదండి సంకల్పానికి ఉన్నటువంటి ఆ అవకాశం అనేటువంటిది. మనం ఏదినైనా సాధించగలుగుతాం అనేటువంటి సంకల్పం మనకు ఉండాలి. ఏ విషయాన్నైనా మనం సాధిస్తాము. ఇన్ దిస్ రిగార్డ్స్ వాట్ ఐ వాంట్ టు సే యూ, బీ విత్ ఇంపాక్ట్, ఆల్వేస్ విత్ ఇంపాక్ట్. ఇంపాక్ట్ తో జర్నీ అనేటువంటిది మిమ్మల్ని ఏ రేంజ్ కి తీసుకెళ్తుందో మీకే తెలుస్తుందండి. ఇప్పటికే మీతో ఉన్న వాళ్ళు, మీ చుట్టుపక్కల వాళ్ళు, మీలో ఉన్నటువంటి ఈ బిహేవియరల్ చేంజ్ అనేటువంటి వాళ్ళు చూసే ఉంటారు. కాబట్టి ఐ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. ఈ స్టేషన్స్ అయిపోగానే మళ్ళీ దీనికి దూరం అన్నట్టుగా కాకుండా యూ కెన్ ప్రాక్టీస్. ఇప్పుడు ప్రజెంటేషన్ స్కిల్స్ అనేవి ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఒక్క రోజులో 2 రోజుల్లో వచ్చేది కాదండి. as a trainer you have to become a trainer. As a good trainer means you have to travel, you have to do your journey almost a 5 to 6 years అండి. అలా చేస్తే డెఫినెట్ గా వీ కెన్ గ్రో అండ్ వీ కెన్ గెట్ సెటిల్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ విత్ వెరీ ఫ్యాంటాస్టికల్లీ అండి. సో థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్స్ ఏ లాట్ ఫర్ గివింగ్ దిస్ ఆపర్చునిటీ వన్స్ అగైన్. నాలో ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే క్షమించగలరని కోరుతున్నాను. అండ్ వన్స్ అగైన్ ఐఎమ్ థ్యాంక్స్ టు శ్యామ్ రాథోడ్ గారు and all the mentors and the coordinators who are there here, Venkatesh garu and each and everyone. Thanks a lot. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram. Over to you, sir. Thank you very much, sir. Sai Babu sir, excellent session, sir.
యాక్చువల్లీ మీరు అడగగానే ఒప్పుకొని ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అనేది టాపిక్ అనేది లేకపోయినా మా కోసం మేము అడగగానే మీరు ఈ టాపిక్ తీసుకొని ఏదో విధంగా కొత్తగా చెప్పాలనే ఉద్దేశంతో ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అనే సెషన్ ని ఒక ట్రైనర్ గా ఒక స్పీకర్ గా మనం ఇవన్నీ సెషన్స్ విన్న తర్వాత మనం బయటికి వెళ్ళి ఏదైనా సెషన్ చెప్పడానికి ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఆ ప్రజెంటేషన్, వాట్ ఈస్ ద ప్రజెంటేషన్, ప్రజెంటేషన్ అంటే ఏంటి, మనం ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నామో, ఏదైతే సెషన్ చేయాలనుకుంటున్నామో అది ఆడియన్స్ కి ఎట్లా రీచ్ కావాలి, ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి, ఆ ప్రెజెంటేషన్ అనేది మనం ఎట్లా ప్రిపేర్ కావాలి, మనం వెళ్తున్నది అక్కడ ఆడియన్స్ ఎవరు, ఏజ్ గ్రూప్ ఎవరు, వాళ్ళు లేడీసా, జెంట్సా, పెద్దవాళ్ళ, చిన్నవాళ్ళ, వాళ్ళ ఏజ్ గ్రూప్, జెండర్ గ్రూప్, వాళ్ళు ఎలాంటి ఆలోచనతో ఉన్నారు, వాళ్ళకి ఎలాంటి ఆలోచన చెప్పాలి, మనకు వచ్చిన సెషన్ కాదు, ఆడియన్స్ ఎట్లాంటి వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా మనం ప్రిపేర్ కావాలి. కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింటే మీరు నో యువర్ ఆడియన్స్ అని చెప్పారు సార్. దాని తర్వాత రీసెర్చ్ థరోలీ, మీరు ఒక రీసెర్చ్ అనేది చేయండి, రీసెర్చ్ చేసుకోవాలి మీరు కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ చేసేటప్పుడు అని చెప్పారు. తర్వాత స్ట్రక్చర్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్, మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేయాలనుకుంటున్నారో అది స్ట్రక్చర్ చేసి పెట్టుకోవాలని చెప్పారు. తర్వాత కంటెంట్ ని ఎట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, ఎంగేజింగ్ ఇంట్రడక్షన్, క్లియర్ మెసేజ్ లాగా ఉండాలి, విజువల్ ఎయిడ్స్ కూడా అందులో కలిసే విధంగా ఉండాలి. అయితే దాంతో పాటు ఈ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ లో బాడీ లాంగ్వేజ్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్, తర్వాత వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్, కంటెంట్ ప్రిపరేషన్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ అని కూడా క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. తర్వాత కంటెంట్ కి 7%, వాయిస్ మాడ్యులేషన్ కి 38%, తర్వాత బాడీ లాంగ్వేజ్ అనేది 55%. అంటే అమ్మ, బాడీ లాంగ్వేజ్ కి ఇంత పర్సెంటేజ్, ఇంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నది అనేది ఈరోజు మీ సెషన్ ద్వారా మాకు మళ్ళీ కూడా రిపీట్ చేయడం జరిగింది సార్. దాని తర్వాత మనం ఒక ప్రజెంట్ చేసుకున్నది డెలివరీ ఎట్లా చేసుకోవాలి, ఆ డెలివరీ చేసేది ఎట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి, రిహార్సల్స్ ఎట్లా చేసుకోవాలి, తర్వాత ఇంటరాక్షన్, మనం చెప్పే సెషన్ ఎట్లా ఉండాలి, ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో ఉండాలి. ఒక స్పీకర్ మోడ్ లో ఉంటే అవతల వాళ్ళకు, ఆడియన్స్ కి అర్థం కాదు కాబట్టి ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో వెళ్ళాలి. మధ్యలో మీరు ఏదైతే స్టోరీ అయితే చెప్పారో మాకు గుండెలో హత్తుకుపోయే విధంగా ఉంది సార్. చాలా కంక్లూజన్ గా మేము అక్కడ ఆ స్టోరీలో ఉండి ఇన్వాల్వ్ అయినట్టుగా మాకు ఆ స్టోరీ అనిపించింది సార్. చాలా ఎక్సలెంట్ సార్. తర్వాత ఈ యొక్క ప్రెజెంటేషన్ లో ఒక టెక్నాలజీని వాడుకోండి. ఈ టెక్నాలజీలో ఇప్పుడు రాబోయే తరంలో ఏఐ టూల్స్ ది, ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనేది చాలా ప్రాముఖ్యత ఉన్నది. చాట్ జీపీటీ కావచ్చు, ఇట్లాంటి టెక్నాలజీ యూజ్ చేసుకుని ప్రెజెంటేషన్ లో వాడుకోవాలి. దాని తర్వాత మనం చెప్పే సెషన్ లో కొన్ని బ్యాకప్ కూడా, ఆల్టర్నేట్, ఒకవేళ పీపీటీ లేనప్పుడు ఆల్టర్నేట్ చార్ట్స్ కావచ్చు, ఇంకా అదర్స్ ఏదైనా మనకు బ్యాకప్ లో వెళ్ళాలని చెప్పారు. అట్లాగే ఎవాల్యూషన్, మనం చెప్పిన సెషన్ నెక్స్ట్ సెషన్ ఎలా ఉంది, మళ్ళీ మనం ఇంప్రూవ్ కావడం కోసం ఎలా ఉంది అనేది ఎవాల్యూషన్ కూడా మనం ఆడియన్స్ ద్వారా, ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా కానీ ఏదైనా విధంగా మనం ఎవాల్యూషన్ చేసుకోవాలని చెప్పారు సార్. అట్లాగే మిర్రర్ ప్రాక్టీస్ కూడా చేయాలని చెప్పారు. ఇవన్నీ ఈ చేయడం వల్ల మన యొక్క ప్రెజెంటేషన్ అనేది బెస్ట్ ప్రెజెంటేషన్ గా వెళ్తుంది. మనకు మీరు ఇంకా చెప్పారు ఏంటంటే, ఈ ప్రెజెంటేషన్ ఇచ్చుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే, మీరు ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తా ఉంటే చాలా సక్సెస్ అవుతారని చెప్పారు సార్. ఈ రోజు చాలా గ్రేట్ఫుల్ సార్. ఈ యొక్క ఆడియన్స్ గా, ఒక ట్రైనర్ గా, ఒక స్పీకర్ గా మనం ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి, ఆ ప్రజెంట్ నేర్చుకునేది ఇంపార్టెంట్ కాదు, ప్రెజెంటేషన్ స్కిల్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేది మా పార్టిసిపెంట్స్ కి మాకి చాలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్. మా పార్టిసిపెంట్స్ లో కొంతమంది కొత్త వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు, కొంతమంది ఆల్రెడీ 30 days నుంచి విన్న వాళ్ళు ఉన్నారు సార్. మళ్ళీ కూడా మా కోర్ టాపిక్స్ రిపీట్ అవుతాయి సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. సాయిబాబా సార్, తమరు పర్మిషన్ ఇస్తే 2-3 క్వశ్చన్ తీసుకున్నాం సార్. ఓకే సార్, షూర్. డియర్ లీడర్స్, ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే సాయిబాబా సార్ తోని ఇంటరాక్ట్ కావచ్చు. సార్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. ఎంత ఓర్పుగా సారు మనకు ఆల్మోస్ట్ 1 hour లో క్లోజ్ చేశారు. ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి. శంకర్రాజు సార్. Sir, happy evening, sir. Excellent session, sir. Thank you, sir. After a long time, have heard a presentation which is very, very, very practical. In fact, it's totally practical. Whatever you said, it's practical. And me chepina last story, and whenever I go to, if I get a chance, and probably I will get a chance, ఎక్కడైనా పేరెంట్స్ వస్తే మాత్రం ఈ పర్టికులర్ స్టోరీని నేను ముందు ప్రెజెంట్ చేస్తాను. పేరెంట్స్ ముందు నేను ఉన్నానంటే దీన్ని మాత్రం నేను డెఫినెట్ గా ప్రెజెంట్ చేస్తాను. అండ్ యువర్ ఫస్ట్ 3 points, ప్రొఫెషనల్ ఆర్బిటరీ స్కిల్స్ లో యూ సెట్ 3 points, దట్ ఈస్ నో యువర్ ఆడియన్స్ అండ్ రీసెర్చ్ టెక్నాలజీ అండ్ స్ట్రక్చర్ యువర్ ప్రెజెంటేషన్. దీన్ని నా ఓన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ నేను చేసుకున్నాను. ఇఫ్ దీస్ థింగ్స్ గో రాంగ్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్? నా నో యువర్ ఆడియన్స్ అన్నప్పుడు, if I don't know my audience, then audience say no to me. That is number 1. Yeah. Okay. Now, if I don't do research thoroughly, then they will search for others. Okay. Yes. And if I don't structure my presentation,
then presentation gets fractured. So this is Yes, my sir. way of interpreting the things, because that's how it has gone deep into my head now with your Yes. presentation. Thank you so much, sir. Thank you so much. సార్ శంకర్ రాజు గారు కరెక్ట్ గా చెప్పారండి. సార్ చెప్పినట్టు ప్రజెంటేషన్ ఇప్పుడు సార్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ రెండు సారే చెప్పారు. ఇట్స్ వెల్ అండ్ గుడ్ సార్. కాబట్టి చూడండి సార్ చెప్పినట్టు అవకాశం అనేటువంటిది ఒకసారి వస్తుందండి. గంపా సార్ ఒకటి చెప్తారు ఎప్పటికీ కూడా, ఏంటి అంటే మనం ఎప్పుడు వెళ్ళినా కానీ నెక్స్ట్ టైం ఎప్పుడైతే మనల్ని మళ్ళీ మన సెషన్ కావాలని పిలుస్తారో అప్పుడు నువ్వు ఒక ట్రైనర్ గా ఒక స్పీకర్ గా రూపాంతరం చెందినట్టు. అప్పటి వరకు కూడా unless you called again for the particular school or college for giving another session, until that you cannot become a speaker అని చెప్తారండి. కాబట్టి అది ఖచ్చితంగా ఆ ఇంపాక్ట్ అనేటువంటిది మన దగ్గర ఉండాలి. అది మనం చాలా తరోగా ప్రిపేర్ అయిపోవాలి సార్. ఇంకా సార్ నెక్స్ట్ ఇంకెవరికి